Towards the end of the darshan at Delhi temple, he sat next to his harmonium and played a few melodies of the Hare Krishna mantra and chanted. And then he pushed the harmonium away and he said, this is the way to please Krishna, to chant the Hare Krishna mantra in different melodies. During Srimad Bhagavatam class, in that lecture he was talking about hogs, dogs, camels and asses. And my parents came to that particular lecture. And my father's response after that was, he said, what kind of lecture was that? He was just talking about hogs, dogs, camels and asses. And Prabhupada gave us just what we needed to hear. But we're not always willing to accept. But it was very interesting. He was talking about Grihamedi life and hogs, dogs, camels and asses. No Radhe Radhe or intimate pastimes or anything like that. When you look back now, it's so much clearer, you know, how his preaching was medicinal on the level that we needed to hear these things, and we still need to hear these things. He's giving the right medicine, the right dose at the right time. Not like a quack and give you something that you like to take, but doesn't actually do the job. Om Ajnanaatimirandhasya Gnananjana Shalakaya Chakshuronmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Shri Chaitanya Manobishtam Sthapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Gadamahyam Dadadi Swapadantikam Vande Aham Shri Guru Shri Uta Padakamalam Shri Guru Vaishnavamscha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunathanvitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadhutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Shri Vishakhanvitam Cha. He Krishna Karuna Sindhu Deenabandho Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhano Sate Devi Pranamami Hari Priye Vancha Kalpatarubhyasya Kripa Sindhubhya evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Jayatam Surato Pangur Mama Mandamate Gatit Matsarvasva Padam Bhojo Radha Madan Mohana Krishnaya Vasudevaya Devaki Nandanaya Cha Nanda Gopakumaraya Govindaya Namo Namaha Govindaya Namo Namaha Govindaya Namo Namaha Namaha Pankajanabhaya Namaha Pankajamaline Namaha Pankajanetraya Namaste Pankajangriye Panchatattvatmakam Krishna Bhakta Rupa Swarupakam Bhaktavatar Bhaktakyam Namami Bhakta Shaktikam Guruve Gaurachandraya Radhikaye Tadalaye Krishnaya Krishna Bhaktaya Tadbhaktaya Namo Namaha. Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Narayanam Namaskrityam Naram Chaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayam Mudirayet Nashta Prayeshu Abhatreshu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavate Uttama Shloke Bhaktir Bhavati Naishtaki. Hare Krishna. આપણે મુકુંદ પ્રભુના આશીર્વાદ લઈને આપણે બે શબ્દ કહી શકીએ, કારણ કે એ તો
આપણે તો ખાલી હોઠથી ફફડાવીએ છીએ, બાકી એ તો વાસ્તવિક એમાં જોડાયેલા છે સેવામાં. તો પ્રભુપાદજીની તો શરૂઆત ક્યાંથી કરીએ, એક બહુ મોટો અદ્ભુત પ્રશ્ન છે. કારણ કે એક અંધારામાં આપણે અંધારાના રૂમમાં આપણે બંધ થઈ ગયા હોઈએ અને આપણને લોક કરી દીધા હોય અને પછી આપણને ભૂખ્યા હોય એવી 1 દિવસ 2 દિવસના ભૂખ્યા હોય અને એમાં કઈ પથરા જેવું કઈક વસ્તુ હાથમાં આવે તો હવે એ આપણે ખબર નથી કે શું છે. એકચ્યુઅલી એ અમૃત તત્વ છે, પણ એ આપણને ખબર નથી. આપણને એમ થાય કે આ પથ્થર અહીંયા મારા હાથમાં આવ્યો અંધારામાં, અને પછી આપણે જરાક એને મોંએ અડાડીએ, ભૂખ્યા છે એટલે ગમે તેમ કરીને મોંએ અડાડીએ અને પછી ખબર પડે આ તો ગોળ છે, આ તો મીઠું છે. તો જ્યાં સુધી એને તત્વને, જેને વસ્તુને તમે ચાખો નહીં ત્યાં સુધી તમે એની વેલ્યુ કેવી રીતે કરો? આપણે અજ્ઞાન રૂપી અંધકારના દરિયામાં આપણે 84 લાખ યોનિમાં ફરી રહ્યા છીએ, અને એ બધા યોનિમાં ફરતા ફરતા આપણને એવું કયું તત્વ છે કે આપણા જીવનના ઘણા બધા તત્વોના જવાબ આપી શકે? આપણા જીવનમાં સૌથી પહેલા આવે છે કે જીવ તત્વ છીએ આપણે, પછી કે આપણે ભગવાન, હું કોણ છું, ક્યાંથી આવ્યો છું, ક્યાં જઈ રહ્યો છું, આ બધું એક ફંડામેન્ટલ છે. પછી આવે છે ઈશ્વર તત્વ, ભગવાન કોણ છે. કોઈ કે કોઈ ભગવાન નથી, કોઈ કે બધા ભગવાન છે, કોઈ કે હું ભગવાન છું. એટલે બધા પોતપોતાની રીતે ઈશ્વર તત્વની ખોજ કરતા હોય છે, પણ વાસ્તવિક દિશા મળતી નથી. પછી આવે છે શિવ તત્વ. શિવ એટલે કલ્યાણ. હવે ઘણા લોકો એને એમ કે છે કે શિવ ભગવાન પણ છે. તો શિવ ભગવાન છે કે શિવ તત્વ છે કે શિવ વૈષ્ણવ છે કે શિવ ભગવાનનો રોલ શું છે આપણા જીવનમાં? પછી આવે છે ભક્તિ તત્વ. તો ભક્તિ તત્વમાં પણ આપણે ભક્તિ કેવી હોય, શુદ્ધ ભક્તિ હોય કે મિશ્ર ભક્તિ હોય, એ અને ભક્તિ કોને કહેવાય, ક્યાંથી મળે, એનો ઉગમ બિંદુ, એનું સ્ટાર્ટિંગ પોઈન્ટ ક્યાં છે, કઈ ખબર નથી. દિશાવિહીન છીએ આપણે. અને પછી આવે છે પ્રેમ તત્વ. આપણે આ સંસારમાં વાસના તત્વને પ્રેમ તત્વ માની લીધું છે, બાકી અસલી પ્રેમની તત્વની શરૂઆત ક્યાંથી થાય છે અને કેવી રીતે થાય અને કોની સાથે થાય, આ વસ્તુ પણ જીવનમાં જાણવી બહુ આવશ્યક છે. એ પછી આવે છે નામ તત્વ. નામ તત્વ, ભગવાનના તો અનેક નામ છે, અને કયા નામનો જપ કરવો કલયુગ માટે. દાખલા તરીકે ટાઇફોઇડના દર્દીને પણ તાવ આવે ને મેલેરિયાના દર્દીને પણ તાવ આવે, પણ બંનેના તાવની દવા અલગ અલગ છે. તો આ વસ્તુ જે આ કલયુગમાં આપણે છીએ, તો આપણે કયા નામનો આધાર રાખવો જોઈએ અને શા માટે રાખવો જોઈએ અને એનાથી શું પ્રાપ્ત થાય છે અને એ યાત્રા કેવી રીતે ચાલવી જોઈએ, આ નામ તત્વ છે. પછી આવે છે ધામ તત્વ. ઇવન બૃહદ ભાગવતામૃતમાં આપણે જોઈએ છે કે ગોપ કુમારો પણ કન્ફ્યુઝ હતા. ઘડીકમાં જગન્નાથપુરી જાય છે, ઘડીકમાં વૃંદાવન આવે છે. તો ઇવન મહાન ભક્તો પણ બે બાજુ આકર્ષાયેલા હતા. પછી બદ્રીનાથ પણ એક ધામ છે, પછી આ બાજુ દ્વારકા ધામ છે, આ બાજુ શ્રીરંગમ ધામ છે, તિરુપતિ બાલાજી, બધું અનેક ધામ છે. તો ધામ તત્વ શું છે? અને આ બધા તત્વોનો જે જવાબ આપે છે, આ બધા તત્વોનો જે જવાબ આપે છે એ છે ગુરુ તત્વ. ગુરુ તત્વ એ કોઈ સામાન્ય વસ્તુ નથી. આ દુનિયામાં આપણે જન્મ લઈએ છીએ તો મા બાપ આપણને જન્મ આપે છે. મા બાપ દ્વારા આપણો જન્મ પ્રાપ્ત થાય છે, કે જે મનુષ્યોની આપણને આપી રહ્યા છે. હવે એ મા બાપનું ઋણ આપણે ચૂકવી શકતા નથી. એમ કે એવું કહેવાય છે આપણે ગુજરાતીમાં કે મા બાપનું ઋણ કોઈ ચૂકવી ના શકે. તો એવું તો શું છે કે મા બાપનું ઋણ ચૂકવી ના શકાય? તો એ છે કે 84 લાખ યોનિમાં ભટકતા જીવને મનુષ્ય શરીર પ્રાપ્ત કરાવે છે એ મા બાપ. અને આ વસ્તુ સંતાન એના મા બાપને આપી શકે નહીં. આ ઋણમાંથી એ બહાર આવી શકે નહીં.
તો આ એક બહુ જ મોટું તત્વ છે મા બાપ. પણ મા બાપ થી પણ એક ઊંચું તત્વ છે, એ છે ગુરુ તત્વ. હવે કેમ મા બાપ થી ગુરુ તત્વને ઊંચું કીધું છે? કારણ કે મા બાપ આપણને મનુષ્ય યોનિમાં લાવે છે, પણ મનુષ્ય યોનિમાં આવ્યા પછી એના પૂર્વ જન્મના પાપ લઈ શકતા નથી. એના એકાઉન્ટમાં, એ જીવના એકાઉન્ટમાં અનેક જન્મોના પાપ અને વાસનાઓ અને અપરાધો પડ્યા છે, અને એ લઈ શકતા નથી મા બાપ. મા બાપ સંસ્કાર આપી શકે છે. અનમ્યુટ ચાલુ થઈ ગયું, મ્યુટ ચાલુ. હા, મુકુંદ પ્રભુને છે. કદાચ મુકુંદ પ્રભુ કઈ બોલવા માંગે છે. હા, મુકુંદ પ્રભુ, હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. બોલો પ્રભુજી, દંડવત પ્રણામ. એમને કન્ટિન્યુઅસ કરવા દો માતાજી. જો તમારે સેવામાં જવાનું હોય ને તો તમારે બોલવું હોય તો લેટ હિમ કમ્પ્લીટ માતાજી. લેટ હિમ કમ્પ્લીટ. હા, પણ એમના આશીર્વાદ, તમારા આશીર્વાદ સાથે. તમે તો પ્રેક્ટિકલ આશીર્વાદ પામી રહ્યા છો. હરે કૃષ્ણ. તો એ જે મા બાપ પોતાના દીકરાનું, સંતાનનું પૂર્વજન્મના પાપ લઈ શકતા નથી, અને મા બાપની સાથે સંતાનનો જેનેટિક સંબંધ છે. એટલે આજે મા બાપ કોઈ પણ રીતે બાળકનું કલ્યાણ ઈચ્છે છે, પણ એ મા બાપને એક સુપ્ત અવસ્થા હોય છે કે આવતા સમયમાં મારા ઘડપણમાં આ સંતાન મને મદદ કરે. મા બાપ સંસ્કાર આપે છે, મા બાપ સંસ્કારના ઘડવૈયા છે, પણ વાસ્તવિકતા એ છે કે એ દિશા જે પ્રાપ્ત કરવાની છે, એટલા માટે આપણે સ્કૂલમાં પણ મા બાપ આપણને સ્કૂલમાં મોકલે છે, અને ત્યાં પણ આપણને ટીચર ભણાવે છે. ટીચર એ પણ એક આપણા એક ગુરુ છે. ભગવાન પણ સાંદીપની ઋષિના આશ્રમમાં ગયા હતા. ભગવાન રામ પણ વશિષ્ઠ ઋષિ પાસે ગયા હતા, અને શ્રી ચૈતન્ય મહાપ્રભુ પણ ઈશ્વરપુરી પાસે મહારાજ પાસે ગયા હતા. તો બધા જ ભગવાનના અવતાર ગુરુ પાસે ગયા છે. ઇવન વેદવ્યાસજી, જે ભગવાનના લિપિ અવતાર છે, એમનું મ્યુટ કરવાની જરૂર છે મુકુંદ પ્રભુનું. જે વેદવ્યાસજી, હરે કૃષ્ણ. મુકુંદ પ્રભુ, હરે કૃષ્ણ. તમારું મ્યુટ કરશો. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. હા, તો પછી ગુરુ તત્વ આવશ્યક છે. ત્યાં સુધી કે ઇવન વ્યાસદેવજી, જે ભગવાનના લિપિ અવતાર કહેવાય છે, હા, એમનું મ્યુટ કરો. હોસ્ટ કરી શકશે. હા, ઓકે 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 ઓકે. તો ઇવન વ્યાસદેવજી, જેમને અનેક વેદોનું ભાષાંતર, વિભાગ કર્યા, અને વેદોનું જ્ઞાન આપ્યું, ઉપનિષદો આપ્યા, અને સંહિતા, પુરાણા બધા જ વેદ વ્યાસજી દ્વારા રચિત છે. વેદાંત ફિલોસોફી વેદાંત દ્વારા બતાવેલી છે. પણ એ વેદ વ્યાસજીને પણ આટલું બધું જાતે કરવા છતાં એમને મનની શાંતિ નહોતી, અને એ વેદ વ્યાસજીને આખરે એમના ગુરુ નારદ મુનિને એપ્રોચ કરે છે, અને નારદ મુનિ એમને ઉપદેશ આપે છે, અને ત્યારબાદ એમને શ્રીમદ ભાગવતની રચના કરી, કે જે પૂર્ણપણે પૂર્ણ શાસ્ત્ર ગ્રંથ રાજ કહેવાયું. બાકી વેદ ના કહેવાય. વેદમાં પણ એમને શાંતિ નહોતી, પણ એ વેદ જ્યારે ગ્રંથરાજ બન્યા ત્યારે ગુરુની આશીર્વાદ મેળવે. તો ગુરુ તત્વ આપણને આ જીવનમાં આપણે કોણ છે સમજાવે છે, ભગવાન કોણ છે સમજાવે છે, ભગવાનના પરમ વૈષ્ણવ કોણ છે સમજાવે છે, ભક્તિ કેવી રીતે પ્રાપ્ત થાય,
એ સમજાવે છે. ભગવાન સાથેનો સંબંધ કેવી રીતે જોડી શકાય એ સમજાવે છે. સંબંધ હોય અને એ પણ નિષ્કામ સંબંધ હોય, જ્યારે મતલબ ના હોય ત્યારે એ સંબંધમાં પ્રેમ ઉત્પન્ન થાય છે. તો એ પ્રેમ તત્વ કેવી રીતે ક્યાંથી જોડાય છે, એ સંબંધ તત્વ નામ તત્વ કેવી રીતે આપણે કરી શકીએ છીએ, એનું બોનાફાઇડ આદાન પ્રદાન જે અગર કોઈ જીવનમાં કરતું હોય તો એ છે શ્રી ગુરુ. અને ધામ તત્વ, આપણને રિયલ ધામ, આપણે ઘણીવાર ધામ યાત્રા તો ઘણી કરતા હોઈએ છીએ. મારા ભૂતકાળમાં પણ મેં ધામ યાત્રા કરેલી. હું વૃંદાવન આવેલો, પણ મને ખબર નહોતી કે ધામમાં શું કરવું. એટલે વ્રજવાસીઓનો મેં અપરાધ કરેલો. એટલે ધામ તત્વ શું છે? ટ્રેનમાં બેસીને કે ટિકિટ લઈને આવી ગયા, કે પ્લેનમાં બેસીને ટિકિટ લઈને આવી ગયા વૃંદાવન, એ ધામ તત્વ નથી. ધામ તત્વ વૃંદાવનમાં આવીને વૃંદાવનમાં પ્રવેશ કરવાનો છે, અને એ જે કરાવે છે એ ગુરુ તત્વ છે. અને આ બધા તત્વોને જો એકબીજા સાથે સમજીએ તો એ સમજાશે કે આ બધાનો નિચોડ, આ બધાનો ઉકેલ ગુરુ તત્વો પાસેથી મળે છે. બીજું એક ભાગવતના સ્કંદમાં અલગ અલગ ઉદાહરણ જોઈએ ગુરુ તત્વો માટે, કે બ્રહ્માજીને પણ તેને બ્રહ્મ હૃદય આદિ કવયે મહ્યંતી યત સૂર્ય. તો બ્રહ્માજીને પણ ભગવાને હૃદયમાં જ્ઞાન આપ્યું હતું ગુરુ બનીને. વ્યાસદેવજીને નારદ મુનિએ જ્ઞાન આપ્યું હતું. દેવહૂતિને કપિલ ભગવાને જ્ઞાન આપ્યું હતું. ધ્રુવ મહારાજને નારદજીએ મંત્ર આપેલો. પછી અજામિલને પણ એમની પત્નીએ જે ગુરુ રૂપે સાધુ આવ્યા હતા એમને એમના બાળકનું નામ નારાયણ રૂપે એમનો ઉદ્ધાર મંત્ર આપ્યો હતો. એ પછી તમે ચિત્રકેતુની વાત જુઓ તો અંગીર મુનિ, નારદ મુનિએ ઉપદેશ આપીને વૃત્રાસુર થઈને એમનો ઉદ્ધાર થયો હતો. અને પછી પ્રહલાદ મહારાજને ગર્ભમાં નારદ મુનિએ કયાદુ માતાના ગર્ભમાં પ્રહલાદ મહારાજ સાંભળતા હતા અને નારદ મુનિએ ઉપદેશ આપ્યો હતો. તો આ રીતે બધી જ જગ્યાએ ગુરુ તત્વ એ મૂળ તત્વ છે. અને એ જો જીવનમાં, મનુષ્ય જીવનમાં આવ્યા પછી જો ન મળે તો એ પશુતુલ્ય જીવન રહી જાય છે. હવે આપણે પ્રભુપાદજી ઉપર વાત કરીએ. પ્રભુપાદજી એ ન કેવલ ગુરુ છે, ન કેવલ આપણા આધ્યાત્મિક પિતા છે, પણ એમની અંદર શું છે, શું જોડાયેલું છે કે જે આપણને દુનિયાના કરોડો લોકોને આજે લાભપ્રદ થઈ રહ્યું છે. તો આપણે પ્રભુપાદજીના હૃદયને સમજવાનો પ્રયત્ન કરીએ કે પ્રભુપાદજીની ક્વોલિટી સમજવાનો. પ્રભુપાદજીની ક્વોલિટી તો અનંત છે. આપણે શું 1 કલાકમાં વાત કરી શકીએ? એ તો એક જાતનું અપમાન છે, એક દુঃસાહસ છે. પણ વાસ્તવિક પ્રભુપાદજીની મહિમા તો અનંત છે, જેમ ભગવાનની મહિમા અનંત છે અને એવી રીતે પ્રભુપાદજીની મહિમા અનંત છે. પ્રભુપાદજી એક્ઝામ્પલ આપે છે કે આગમાં લોખંડનો સળિયો નાખો તો થોડા સમય પછી એ સ્વયં આગ બની જાય છે. તો એક લોઢા જેવો લોઢાનો સળિયો આગના સંસ્પર્શથી પોતે આગ તત્વ સ્વીકારી લે છે. તો જેને એ હરેક શ્વાસ બહાર કાઢે છે કે અંદર લે છે, હરેક શ્વાસ એમને પોતાના ગુરુને આપેલા છે, પોતાના ગુરુની નિષ્ઠામાં બેઠેલા છે. એવા ગુરુ શ્રીલ પ્રભુપાદજી, એ ગુરુ સ્વયં ભગવાન સાથે જોડાયેલા છે. કારણ કે એ ભગવાનની ચાલી આવેલી પરંપરામાં એ જોડાયેલા છે અને એ એમના ગુરુને સર્વ કરી રહ્યા છે. આખું ઇસ્કોન અભિયાન સફળ થયું એનું મૂળભૂત કારણ પ્રભુપાદજી જણાવે છે કે કારણ કે મને કશું આવડતું નથી, હું તો મારા ગુરુએ કહેલી માર્ગદર્શન અનુસાર વર્તવાનો પ્રયત્ન કરી રહ્યો છું. તો ગુરુમુખ પદ્મ વાક્ય ચિત્તે તે કોરી આઈ ઓર ના કોરી હો મને આશા. ગુરુની મહિમા તો એવી છે કે વેદે ગાય જહારા ચરિતો, વેદો પણ જેની મહિમા ગાય છે એ ગુરુ તત્વ છે. તો એ આપણે બધું જાણીએ છીએ, પણ હવે કઈક વસ્તુ આપણે હાઈલાઈટ કરી રહ્યા છીએ અત્યારે. કૃપાળુ પ્રભુપાદજી જેવા કૃપાળુ આ જગતમાં કોણ હોય? જેમ અનંત લાખ યોનિમાં ભટકતા જીવને ભગવાન કૃપા કરીને સુહૃદ સર્વભૂતાનામ બનીને મનુષ્ય યોનિ આપે છે. એવી જ ક્વોલિટી એમના
અંગત પાર્ષદોમાં અને ભક્તોમાં હોય છે, અને પ્રભુપાદજી તેમાંના એક છે. મારા કહેવાથી તમારે સમજવાની જરૂર નથી. કોઈ પણ વસ્તુને સ્વીકારવું કે ના સ્વીકારવું એ એના વર્તમાન એન્ડ રિઝલ્ટ ઉપર નિર્ભર કરે છે. એન્ડ રિઝલ્ટ આજે જોઈએ છે, એવા શાસ્ત્રોમાં એવા ઘણા, આપણે કોઈને કમ્પેર નથી કરતા, ક્રિટિસાઇઝ નથી કરતા, પણ એક ઉદાહરણ રૂપે સમજવાનો પ્રયત્ન કરીએ તો શાસ્ત્રમાં જોઈએ છે કે એવા ઘણા મહાપુરુષો આવી ગયા, ઘણા સંતો આવી ગયા, પણ એ સંતો હતા ત્યાં સુધી એમની ખૂબ જ મહિમા હતી, અને સંતો ચાલ્યા ગયા પછી આજે એમને કોઈ પૂછતું પણ નથી કે કોઈ યાદ પણ કરતું નથી. પણ જ્યારે પ્રભુપાદજી એવા સંત છે કે એમના ગયે 50 વર્ષ થયા, પણ દિવસે 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 એમની મહિમા વધતી જાય છે. એ 108 મંદિર બનાવીને ગયા, આજે 800 મંદિરથી વધારે મંદિરો બની રહ્યા છે, અને હજારો લાખોની સંખ્યામાં લોકો ભક્તિભાવને પામી રહ્યા છે. તો આ સાચા ગુરુની મહિમા છે. એન્ડ રિઝલ્ટ તમારી સામે છે. આપણે મારા કહેવાથી કે હું ફોલો કરું છું માટે તમારે સ્વીકારવું જોઈએ એવું નહીં, વાસ્તવિકતા સમજો. તો વાસ્તવિકતા એ છે કે 5000 વર્ષમાં એવો કોઈ વ્યક્તિ કે સંત આપણને મળ્યા નથી કે જે પ્રભુપાદજી આપણને મળ્યા છે. માત્ર પ્રભુપાદજી. કેવી રીતે? એના કેટલાક હાઇલાઇટ્સ હું તમને કહીશ કે પ્રભુપાદજી 70 વર્ષની ઉંમરે 70 વર્ષની ઉંમરે ખાલી ગજવાએ અને એમના ગુરુના આદેશની શક્તિ સાથે, શ્રીમદ ભાગવતની શક્તિ સાથે એ કાર્ગો શિપમાં ગયા. આ બધા બધું જાણે છે, છતાં આપણે ફરીવાર કહીએ છીએ, કારણ કે આ આપણા હૃદયને, આપણા સ્ટીલ ફ્રેમ હાર્ટને પીગાળતું નથી. આવી પરિસ્થિતિમાં એ કાર્ગો શિપમાં ગયા અને એમાં 2 હાર્ટ એટેક આવ્યા. આ 2 હાર્ટ એટેક આવ્યા પછી પણ એમને ભગવાનને અને ગુરુના વચનોને અને ગુરુના આશીર્વાદને સમર્પિત રહ્યા. આપણા જેવા આ બધું કરી શકતા નથી. આપણે આપણી દશા જુદી છે પ્રભુપાદની સામે. આપણે એક તુચ્છ જીવ છે. તો પ્રભુપાદજી એ જલદૂતમાં ગયા હતા તો એમને 2 હાર્ટ એટેક આવ્યા. કોઈ દવા નહોતી, કોઈ ડોક્ટર નહોતા, કોઈ બાયપાસ સર્જરી નહોતી, કોઈ એમની પાસે કોઈ ઉપાય નહોતો. માત્ર એક, હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે. આ એક મહામંત્રના શક્તિએ એમને એમના ગુરુની ઈચ્છા પૂરી કરવા માટે પ્રયાણ કર્યું. અને પછી એ જ્યારે પહોંચ્યા અમેરિકા, અને પછી જ્યારે એમને ભગવાનને, પોતાની જાતને ભગવાનને સોંપી દીધા, એમને જે ભજન લખ્યું, એક કાવ્ય, એક પોએટ છે પ્રભુપાદજી પણ, એમને એક ભજન લખ્યું, એમાં લખ્યું, ભગવાન તમે મને કઠપુતલીની જેમ નચાવો, તમે જેમ નચાવો એમ હું નાચીશ, કારણ કે હું મારા ગુરુનું કાર્ય કરવા આવ્યો છું. મને સફળ કરવો કે નિષ્ફળ કરવો એ તમારી ઈચ્છા, મારી ઈચ્છા નથી. પણ મારી ઈચ્છા એ છે કે હું મારા ગુરુનું કાર્ય કરવા આવ્યો છું, અને આપની મહિમાનો પ્રચાર કરવા આવ્યો છું, અને હું આપને સમર્પિત છું. આપ મને જેવી રીતે નચાવો એવી રીતે હું નાચીશ. આપણે આ જીવનમાં આપણા મિથ્યા અહંકારને કારણે કોઈને આ જીવનમાં સોંપી શકતા નથી. ઇવન ભગવાનને ખબર છે કે આ કૃષ્ણ ભગવાન છે, આપણા સદભાગ્ય છે, તો પણ આપણે આપણી જાતને કૃષ્ણને સોંપી શકતા નથી. એ આપણી આ દુર્દશા છે. અને એ પ્રભુપાદજીએ લાઈવ આચાર્ય છે, આચરણમાં મૂકે તે આચાર્ય, અને એ જાતે સમર્પિત થયા ભગવાન. આજે આખું ઇસ્કોનનું જે અભિયાન છે એ પ્રભુપાદની સમર્પણ છે. પ્રભુપાદના હૃદયમાં શું હતું કે એ અમેરિકા ગયા. એમના હૃદયમાં એમના જે ગુરુએ કીધું હતું, શ્રી ચૈતન્ય મહાપ્રભુનો પ્રચાર કરવાનો હતો કે નગર ગ્રામમાં તારીને, સારા નગર અને ગ્રામમાં મારું નામ ગવાશે. આ મહિમાના પાર્ષદ હતા પ્રભુપાદજી. અને એ પાર્ષદના હૃદયમાં કેટલી કરુણા, કેટલો દર્દ, કેટલો પ્રેમ છુપાયો હતો કન્ડેન્સ ફોર્મમાં, કે વૃંદાવનમાં રાધા દામોદર મંદિરમાં આખી રાતો જાગીને શ્રીમદ ભાગવતનું ઇંગ્લિશમાં ટ્રાન્સલેટ કરતા. કેટલાક લોકોએ એમને પૂછ્યું હતું કે જ્યારે અમેરિકા જતા હતા ત્યારે
તો કે પ્રભુપાજી તમે તો હવે અમેરિકા જાઓ છો? તો પ્રભુપાજી કહ્યું કે ના, હું અમેરિકા નથી જતો. શ્રીમદ ભાગવત અમેરિકા જાય છે, હું તો એની સાથે સેવા કરવા જઉં છું. આટલું અમાનીના માનદેના આટલું સમર્પણ હતું એમની પાસે. પ્રભુપાદ જેટલું સમર્પણ તો આપણા સ્વપ્નમાં પણ નથી આવતું. તો પ્રભુપાદજીના હૃદયમાં એટલી દયા હતી બધા જીવો પ્રત્યે કે આ બધા કળિયુગના ઓમાતા જીવો કે અનમોલ મનુષ્ય જન્મ ધારણ કર્યો છે, પણ એમને દિશા જ ખબર નથી. એ લોકો જડ વિદ્યા પાછળ ગાડા થયા છે. 5 વર્ષના બાળકને લોકો એકેડેમિક યુનિવર્સિટી સ્કૂલોમાં મૂકી દે છે અને જડ વિદ્યા લઈને આવે છે. ડોક્ટર બને તો શરીરના જડ અંગોનું જ્ઞાન પેદા કરે છે. એ ચાર્ટર્ડ એકાઉન્ટન્ટ બને તો પેટ ભરવાનું જ્ઞાન, ફાઇનાન્સ જ્ઞાન, આજીવિકા રળે છે. પણ એમને આત્માનું જ્ઞાન નથી અને આત્મા વગર આખું શરીર ડેડ બોડી છે. તો એ આત્માનું જ્ઞાન નથી. એ આખા દુનિયાના દરેક જીવો પર અસહ્ય કરુણા હતી. એમના ગુરુના આશીર્વાદ હતા. એમના ગુરુના એકમાત્ર દ્રષ્ટિ હતી કે બધા જીવોનું કલ્યાણ થાય. તો એના માટે એ આખી રાત મહેનત કરીને એમના ગુરુએ 1930-32માં સલાહ આપી હતી, પણ એ 1965માં એ અમેરિકા ગયા. પણ વચ્ચેના 30 વર્ષમાં એમને પોતાની જાતને તૈયાર કર્યા. શ્રીમદ ભાગવત ને ઇંગ્લિશમાં ટ્રાન્સલેટ કર્યું. હવે 5000 વર્ષમાં એવું કોઈ પણ નથી થયું. ઇવન ગીતા પ્રેસ ગોરખપુરનું હિન્દી ભાષાંતર મળે છે, એક 2 લાઈન. બાકી ઇંગ્લિશમાં શ્રીમદ ભાગવતના 18,000 શ્લોક છે. એવું કોઈ નથી થયું 5000 વર્ષમાં કે જેને શ્રીમદ ભાગવત ને ઇંગ્લિશમાં ટ્રાન્સલેટ કર્યું હોય. પ્રભુપાદજી પહેલા વ્યક્તિ છે. રોજનો એક શ્લોક આપણે શ્રીમદ ભાગવતનો લઈએ તો 18,000 શ્લોક છે, 25 વર્ષ લાગે રોજનો એક શ્લોક લઈએ તો. તો એ શ્રીમદ ભાગવતને આખી રાત જાગીને 70 વર્ષની શું કે પાકેલી ઉંમરમાં આખી રાત જાગીને પોતે કષ્ટો સહન કરીને એમની પાસે પ્રભુપાદજી એમ કહેવાય કે આજના શબ્દોમાં કે હેન્ડ ટુ માઉથ હતા ફિઝિકલી, પણ છતાં એમની પાસે અમૂલ્ય રત્નનો ખજાનો હતો. અને એ પ્રભુપાદજી આખી રાત જાગીને શ્રીમદ ભાગવતનો ટ્રાન્સલેટ કરીને ઇંગ્લિશમાં ટ્રાન્સલેટ કરાયું. અને અમેરિકા જઈને એ ઇંગ્લિશનું ભાગવત આખી દુનિયાને પહોંચાડ્યું, દુનિયાની બીજી 100 ભાષામાં ટ્રાન્સલેટ કરીને. તો 5000 વર્ષમાં પ્રભુપાદજી પહેલા વ્યક્તિ છે જેને આખી દુનિયાને શ્રીમદ ભાગવત પહોંચાડ્યું. બીજું, પ્રભુપાદજી પહેલા વ્યક્તિ છે. આજે એક સામાન્ય વાત કરીએ કે આપણી પાસે એક 10 રૂપિયાનો સિક્કો છે. આ 10 રૂપિયાનો સિક્કો એટલાન્ટિક દરિયામાં આપણા હાથમાંથી છટકીને પડી જાય છે, તો શું આપણે પાછો મેળવી શકીએ? ના મેળવી શકીએ. ઇમ્પોસિબલ છે. કારણ કે એ સિક્કો અંદર દરિયામાં પડી ગયો, એટલાન્ટિક દરિયામાં, તો એને કેવી રીતે તમે પાછો લાવો? તમારે જવા દેવો પડે, ભૂલી જવો પડે. પ્રભુપાદજીએ શાસ્ત્રોના દરિયામાંથી કળિયુગ માટે જે મોતી હોય એ કાઢીને આપ્યું છે. એ છે હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે. એ મોતી કાઢીને આપ્યું છે. ધર્મ તું સાક્ષાત ભગવત પ્રણીતમ. ધર્મ એ સાચો છે જે ભગવાન કૃષ્ણની પ્રણાલિકાથી આવે છે, અને પ્રભુપાદજી એ પરંપરામાં જોડાયેલા છે. અને એ વસ્તુ એ હરે કૃષ્ણમાં, દાખલા તરીકે વેદોની વાત કરીએ તો 4 વેદોમાં લાખો શ્લોક છે, ઉપનિષદોમાં એટલા શ્લોક છે, અને પુરાણોમાં એટલા શ્લોક છે. આ બધા, અને ઇવન ભાગવતમાં 18,000 શ્લોક છે. આ બધા શ્લોકોનો એક દરિયો ભરાય. આ દરિયામાંથી મોતી કાઢવાનો હોય કે ભાઈ મારે કળિયુગ માટે કયો શ્લોક જોઈએ કે જે મંદ બુદ્ધિના મનુષ્યો ખાલી ઇઝી જર્ની કરવા માટે ભગવત ધામ પામી શકે, તો એમની એ હરે કૃષ્ણ મહામંત્ર વ્યાસદેવજી દ્વારા આપેલો. સૌથી પહેલા બ્રહ્માજીએ એમના પુત્ર નારદજીને આપેલો, પછી નારદજી એમના શિષ્ય વ્યાસદેવજીને આપેલો. એ લુપ્ત થઈ ગયો હતો. એ માધવાચાર્ય સંપ્રદાયમાં શ્રી ચૈતન્ય મહાપ્રભુએ આગળ જતા ફરી જાગૃત કર્યું.
શ્રી ચૈતન્ય મહાપ્રભુએ જાગૃત કર્યા પછી ફરી પાછો લુપ્ત થયો હતો. એ એસી ભક્તિ વેદાંત સ્વામી શ્રીલ પ્રભુપાદજીએ ફરી જીવોના કલ્યાણ માટે આખા વિશ્વમાં ફેલાવ્યો, કે જે આવનારા કલયુગના 10,000 વર્ષના સુવર્ણ યુગ સુધી જાગૃત રહેશે. તો આ ખજાનો કોઈ વ્યક્તિ, આ દુનિયામાં દરેક વ્યક્તિ વેચાય છે. કોઈ 5,000ના પગારમાં વેચાય, કોઈ 5 લાખના પગારમાં વેચાય, કોઈ 50 લાખના પગારમાં વેચાય, અને કોઈ 5 કરોડના કે 50 કરોડના પગારમાં વેચાય. પણ દરેક વ્યક્તિ વેચાય છે. અને એ લોકોને ખબર નથી કે આ 50 કરોડ પણ મારા કામના નથી. જ્યારે પ્રભુપાદજી વિના શરતે માત્ર કરુણાની મૂલ્ય ઉપર આપણને એવી મૂડી આપી રહ્યા છે કે આપણા જન્મ મૃત્યુ જરા વ્યાધિ દૂર થાય. તો આ એક પ્રભુપાદજીની કરુણા છે કે દરેક જીવો પર કરુણા કરવા માટે એમને આટલું કષ્ટ સહ્યું. પછી એમનો બીજો ક્વોલિટી તો ઘણા બધા છે. અકૃત દ્રોહ. એ ક્યારેય પ્રભુપાદજીમાં બીજા ગુણ હતા કે ક્યારેય એ કોઈ વ્યક્તિના ઝઘડાની વચ્ચે પડતા નહોતા. ઇવન બે ભક્ત વચ્ચે પણ ઝઘડો થાય તો પ્રભુપાદજી જજમેન્ટ આપવાનું એવોઇડ કરતા હતા. કારણ કે પ્રભુપાદજીને ખબર હતી કે આ તો સમયનો અભાવ છે. જો ભૌતિક જગતમાં બે વ્યક્તિને ઝઘડા થાય, દ્વેષ કે ઈર્ષા થાય, તો બંને અહમ મમેતીમાં છે, એ બે ક્યારેય ભેગા નહીં થાય ને દુશ્મન બની જશે. પણ અહીંયા જ્યારે ઇસ્કોન રૂપી એક પરિવારમાં જ્યારે કોઈ બે ભક્તોના મતભેદ હોય તો પ્રભુપાદજી શાંત રહેતા હતા. કારણ કે પ્રભુપાદજી જાણતા હતા કે આ એક સમયની મેચ્યોરિટીનો સવાલ છે. કારણ કે બંનેનું કેન્દ્ર કૃષ્ણ છે, બંનેનું કેન્દ્ર ગુરુની સેવા છે, બંનેનું કેન્દ્ર ભક્તિ છે. એટલે આજે નહીં તો કાલે જ્યારે મેચ્યોર થશે ત્યારે એ બંને એક થઈ જશે. એટલે પ્રભુપાદજી ક્યારે દ્રોહ નહોતા કરતા. બે ભક્તો વચ્ચે પણ હોય તો એમને ધૈર્ય આપીને શાંત પાડતા હતા. પણ એમાં કારણ કે એ કળિયુગમાં આ વસ્તુ સમજવાની જરૂર છે. આચાર્યગણ કહે છે કે જ્યારે કોઈ પણ બે વ્યક્તિ ઝઘડતા હોય અને એમાં તમે તમારો ઓપિનિયન આપો તો કળિયુગ એમાં ફસાયેલો છે. ભક્તો વચ્ચે પણ તમે જો એકનો પક્ષ લો તો તમને ભલે સાચું લાગે, પણ એકનો પક્ષ લો તો તમે બીજા ભક્તનો અપરાધ કરી રહ્યા છો. એટલે ભક્તની વચ્ચે જવું ના જોઈએ. કારણ કે ભક્ત વચ્ચે ભક્તને આપને આપ સમયના પાબંદી પછી એક સમયે એને મેચ્યોરિટી મળશે અને એ પોતે વાંછા કલ્પતરુભ્યશ્ચ કૃપા સિંધુભ્ય એવ ચ કરવા આવી જશે. કારણ કે ઇસ્કોન જે છે એ સાચું પારદર્શક જ્ઞાન આપે છે. પછી આગળ સત્યસાર, એબ્સોલ્યુટ ટ્રુથ. કોઈએ પ્રભુપાદજીને કીધેલું કે પ્રભુપાદજી ઇન્ટરનેશનલ સોસાયટી ફોર ગોડ કોન્શિયસનેસ કરો. પ્રભુપાદજી કીધું નો. પ્રભુપાદ કહે છે ઇન્ટરનેશનલ સોસાયટી ફોર કૃષ્ણ કોન્શિયસનેસ, કે માત્ર કૃષ્ણની પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર છે. એટલે લોકોને મારે ગુમરાહ કરવા, આટલા સદીઓથી આટલા વર્ષોથી લોકો ભગવાનના નામે, ઈશ્વર તત્વના નામે ગુમરાહ તો છે જ, અને હું પણ ગોડના નામે ગુમરાહ કરવા. તો એમના કેટલાક સલાહકારે કીધું કે તો પછી ઘણા લોકો જોડાશે પ્રભુપાદજી. તો પ્રભુપાદજી કહે છે કે મારે ઘણા લોકોની જરૂર નથી. આઈ એમ નોટ આફ્ટર ક્વોન્ટિટી ઓફ પીપલ, આઈ એમ આફ્ટર ક્વોલિટી ઓફ પીપલ. પ્રભુપાદે કીધું આઈ એમ આફ્ટર ક્વોલિટી ઓફ પીપલ. પ્રભુપાદ કહેતા હતા કે એક ટીચર કાફી છે 40 વિદ્યાર્થીઓને ભણાવવા માટે, પણ 40 શિક્ષકો હોય એમને કંઈ ના આવડતું હોય તો એ નકામું છે. એટલે પ્રભુપાદજી ક્વોલિટી પર, આપણે બધા ભાગ્યશાળી છે કે આપણે બધા પ્રભુપાદની પરિવારમાં એક છત્રી નીચે જોડાયેલા છે. કે અને પ્રભુપાદજી આજે સવારે વૃંદાવનમાં પ્રભુપાદજીનું લેક્ચર હતું અને એ લેક્ચરમાં પ્રભુપાદજી કહે છે કે એવરીવન, પ્રભુપાદજી એમના શિષ્યોને કહી રહ્યા છે, દરેકે ગુરુ બનવાની આવશ્યકતા છે. દરેકે ગુરુ બનવાની આવશ્યકતા છે. કારણ કે પૂરી દુનિયા એક ભયંકર જંગલ કી તરફ પડી રહી છે. જ્ઞાનના અભાવથી, ભક્તિના અભાવથી, ભગવત પ્રેમના અભાવથી આખી દુનિયા એક શૂન્ય બનીને રહી ગઈ છે. અને ઇસ્કોન તો 1% પણ દુનિયાની પોપ્યુલેશન સામે નથી. પ્રભુપાદજીનું હૃદય એવું હતું કે એમના દરેક શિષ્ય ગુરુ બને.
તો પ્રભુપાદજીની આ એક અનમોલ કથા છે. પછી પ્રભુપાદજી સમ, એમની આગળની ક્વોલિટી હતી સમ. ગીતામાં પણ ભગવાન કે છે કે સમત્વમાં તમે શરણ લો. 12મા અધ્યાયમાં આવે છે, હું ભૂલી ગયો. તો સમત્વમાં શરણ લો. તો જે ભગવાન સાથે જોડાયા છે એમના શિષ્યમાં પણ સમત્વ આવે છે. સમત્વનો અર્થ એ છે કે ઇક્વલ ટુ એવરીવન. ઇક્વલ ટુ એવરીવન ક્યારે બની શકે માણસ? આ જગતમાં આપણે તો ઇક્વલ ટુ એવરીવન નથી બની શકતા. મારો છોકરો ને પાડોશી છોકરામાં આપણને ભેદ દેખાય છે. તો આ જગતમાં તો આપણે ક્યારેય ઇક્વલ ટુ એવરીવન બની શકતા નથી. આપણે ખાલી પુસ્તકોમાંથી, શાસ્ત્રોમાંથી વાંચ્યું છે, પણ એનો પાયો સમજ્યા નથી. ગીતામાં પણ અર્જુન પણ ઇક્વલ ટુ એવરીવન નહોતો બની શકતા, અને ભગવાને સૌથી પહેલો ઉપદેશ આપીને ઇક્વલ ટુ એવરીવન બનવાનો ઉપદેશ આપ્યો. કયો? તું આત્મા છે, તું શરીર નથી. જ્યાં આત્માની વાત આવે છે ત્યાં બધા સરખા છે. ત્યાં 84 લાખ યોનિના બધા જીવ સરખા છે. તો એ સમત્વ પ્રભુપાદજી દરેકમાં આત્માને પરમાત્મા રૂપે જોતા હતા. બાહ્ય રૂપ રંગ નહોતા જોતા. ગીતામાં ભગવાન કહે છે કે જે વ્યક્તિ બાહ્ય રૂપ રંગ જોડવાનું બંધ કરી જે આત્માને આત્મામાં જુએ છે તે યથાર્થ જુએ છે. અને પ્રભુપાદજી શુદ્ધ ભક્તના લક્ષણ એમનામાં હતા. એ આખા જગતમાં માત્ર ભગવાનની અભિવ્યક્તિ અને ભગવાનના અંશોની અભિવ્યક્તિ જોતા હતા. એમના માટે કોઈ ઇન્ડિયન, અમેરિકન, સાઉથ ઇન્ડિયન કે નોર્થ ઇન્ડિયન કે પાકિસ્તાની કે મુસ્લિમ કે ક્રિશ્ચિયન કે હિન્દુ એવું કોઈ નહોતું. પ્રભુપાદજી દરેકને જીવ તરીકે જોતા. હવે આ વસ્તુ સમજવાની છે. જો આપણે દરેકને જીવ તરીકે ન જોઈએ તો શું થાય છે? એક તો એ છે કે આપણામાં સમત્વ આવતું નથી. બીજી એક વસ્તુ એ છે કે જો જીવ તરીકે ન જોઈએ તો આપણે ભગવાનનું અપમાન કરી રહ્યા છીએ. ભગવાનનું, ભગવાને કીધું છે મમે વાંછો જીવ લોકે જીવ ભૂત સનાતન. આ ભૌતિક જગતમાં દરેક મારા જે ભૂત અંશ છે એ મારા અંશો છે અને એ શાશ્વત છે. આપણે ભગવાનના શાશ્વત અંશો છીએ, અને આપણે ભગવાન પાસે જવું હોય તો એમના અંશોનો અપરાધ કેવી રીતે કરાય? અને આ દ્રષ્ટિ જો સમત્વ એટલે આત્માના લેવલ પર આવે ને તો આપણી બધી, ઇવન આપણા પ્રેક્ટિકલ લાઈફમાં પણ તમે જો આત્માના તત્વો પર તમે કેન્દ્રિત થશો તો તમારો પૈસાનો મોહ પણ નહીં રહે, પરિવારનો મોહ પણ નહીં રહે, સંસારનો મોહ પણ નહીં રહે, એક્વિઝિશન, લોર્ડિટ ઓવર ઓન મટીરિયલ નેચરનો પણ આગ્રહ નહીં રહે. ખાલી ગજવે પ્રભુપાદ ગયેલા છે અને અબજો સંપત્તિ 12 વર્ષમાં ભેગી કરી, 108 મંદિરો, અને છતાં એમના સંતાનોને આપ્યા નથી. એટલે આ એમનું જોવાઈ, આ એમની પરિપક્વતા દેખાડે છે કે આ એમને કેટલી જીવો પ્રત્યે અને ભગવાન પ્રત્યે શરણાગતિ છે કે જીવોનું કલ્યાણ કરવું, ભગવાનને પ્રેમી બનવું. ભગવાન ગીતામાં કીધું છે કે આ મારો સંદેશ જે બીજાને પહોંચાડશે એનાથી વધારે મને કોઈ પ્રિય હતો નહીં, કોઈ છે નહીં, કોઈ થશે નહીં. આ પ્રભુપાદજી આપણને આપ્યું છે. પ્રભુપાદજીના આવા બધા ઘણા બધા વચનો આપણે બહુ બધા લોકો પાસેથી સાંભળ્યા છે. આમાં કઈ નવું નથી, પણ આપણને એની ગહેરાઈની ખબર નથી કે આ શા માટે, આ ના હોત તો શું થાત. હવે આજે એક તમે દુનિયાના કોઈ એક નાસ્તિક માણસને પૂછો કે કેવું જીવન જીવી રહ્યો છે, તમે એને ખાલી બહારથી ઓબ્ઝર્વ કરો અને પછી પ્રભુપાદના ભક્તોને બહારથી ઓબ્ઝર્વ કરો તો ખબર પડશે કે પ્રભુપાદની શું વેલ્યુ છે. પ્રભુપાદજી ફોલ્ટલેસ હતા. ષડ ગોસ્વામી આપણને શીખવાડે છે કે જેનામાં દોષ હોય એ બીજાના દોષ જોઈ શકે. જે કોઈ પણ વસ્તુમાં નિપુણ હોય એ વસ્તુ એ આપી શકે. જેમ કે હાર્ટના ડોક્ટર હોય તો હાર્ટના પ્રોફેસર, જેને ભણી લીધું હોય અને હાર્ટના પ્રોફેસર હોય, એ હાર્ટના ડોક્ટરોનું સર્જન કરી શકે. હા, એ લોકો નવા ડોક્ટરો બનાવી શકે. એવી રીતે જેનામાં દોષ હોય એ બીજા દોષીને જોઈ શકે. એટલે આ જગતમાં આપણે પણ એક સમજવાનું છે પ્રભુપાદની થિયરીથી, અને એ વાસ્તવિક થિયરી છે, ષડ ગોસ્વામીઓની થિયરી છે, પરંપરાની થિયરી છે, અને એક વાસ્તવિક સત્ય છે કે જ્યાં સુધી દુનિયામાં આપણને બીજામાં દોષ દેખાશે ત્યાં સુધી આપણે દોષી હોઈશું.
જ્યારે પ્રભુપાદજીને ક્યારેક કોઈનામાં દોષ જોયો નથી. એક વાર એવું બન્યું કે શાસ્ત્રમાં તો એવું લખ્યું છે કે કોઈએ ડિવોર્સ કરવાની લગ્ન કર્યા પછી, એ શાસ્ત્ર એને માન્યતા આપતું નથી. તો ભૂતકાળમાં એકવાર એવી ઘટના ઘટી કે પ્રભુપાદજી પાસે 1965-67 સાલની આસપાસની વાત છે કે જ્યારે કોઈ એકદમ મેચ્યોર ડિવોટી તૈયાર નહોતા થયા, ત્યારે કેટલાક લોકો નવા નવા આવેલા, તો એ પ્રભુપાદજી સાથે નવા જોડાયેલા અને પ્રભુપાદજીને કીધું કે પ્રભુપાદજી મારી આ જે પત્ની છે એની સાથે હું ડિવોર્સ લઈ રહ્યો છું અને આ લેડી છે એની સાથે હું લગ્ન કરી રહ્યો છું. પ્રભુપાદજી એની સામું જોઈ રહ્યા, કઈ જવાબ ના આપ્યો. પ્રભુપાદજીના શિષ્ય એમને મસાજ કરતા હતા, એમના શિષ્યને એનો જવાબ ખબર હતી પણ એ કઈ બોલ્યા નહીં કે પ્રભુપાદજી બોલશે. પ્રભુપાદજીએ કઈ જવાબ આપ્યો નહીં. પ્રભુપાદજી ચૂપ રહ્યા, કઈ જવાબ આપ્યો નહીં. હવે પ્રભુપાદજી જનરલી કોઈને આવું હોય તો તરત ના પાડી દે કે ના, ડિવોર્સ નથી લેવાનો, પણ પ્રભુપાદજી એમાં ચૂપ રહ્યા. કેમ ચૂપ રહ્યા? તો એ શિષ્ય જે એમને મસાજ કરતા હતા, એ સાંજે એમને પ્રભુપાદજી નવરા પડ્યા એટલે એમને પૂછ્યું કે પ્રભુપાદજી, તમે આજે આ પ્રભુજીએ તમને આ પ્રશ્ન કીધો ડિવોર્સનો, તો તમે એમને રોક્યા કેમ નહીં? તો પછી એ કહે છે કે જો હું એમને રોકત તો એમનો જે સ્વભાવ છે એના અનુસાર તોય એ ડિવોર્સ કરવાના હતા. એ મારા કહેવાથી એ રોકાત નહીં, પણ એનાથી એ બહુ મોટો અપરાધ ઉત્પન્ન કરી દે કે એમને ગુરુની આજ્ઞા પાળી નથી, એટલે ભગવાન એમની સામે નહીં જુએ. એટલા માટે કે જો હું એનો જે દોષ છે એ મને લાગશે, એ આવું ડિવોર્સ કરી રહ્યો છે એનો દોષ મને લાગશે. હું એ લેડીને ભક્ત બનાવવાનું ઈચ્છીશ કે જે લેડીને છોડી રહ્યા છે, પણ આ વ્યક્તિને જો હું રોકવાનો પ્રયત્ન કરીશ તો એનું ઉલ્લંઘન કરીને ઇમેચ્યોરિટી છે એટલે લગ્ન કરવાના જ છે બીજા સાથે, એને નક્કી કરી લીધું છે. તો એનો અર્થ એ છે કે જો એ મારી આજ્ઞાનું ઉલ્લંઘન કરશે, જે ગુરુની આજ્ઞાનું ઉલ્લંઘન કરે છે, એની સામે ભગવાન પણ જોતા નથી. તો પ્રભુપાદજીમાં આવી કરુણા હતી, આવી નિર્દોષતા હતી કે એ દૂરદ્રષ્ટિ દરેક જગ્યાએ બહુ શાર્પલી જોઈ શકતા હતા તત્વને. વદન્યા એક ક્વોલિટી છે, મેગ્નાનિમસ. જીવનું જે કલ્યાણ જુએ એ જ ખરેખર મેગ્નાનિમસ. આજકાલ આના વિકૃત સ્વરૂપ આપણને જોવાય છે, કારણ કે આપણે શરીર એ હું છું એમ માનીએ છીએ, એટલે શરીરની ફિલોન્થ્રોપિક એક્ટિવિટી સમાજમાં લોકો કરતા હોય છે કે હોસ્પિટલ બનાવો, કે ગરીબોને દાન આપો, કે ખવડાવો, કે એમને ધાબળા આપો, કે જાત જાતનું કરે છે, હોસ્પિટલ બનાવો, લાઇબ્રેરી બનાવો. પણ વાસ્તવિક જન્મ મૃત્યુ જરા વ્યાધિને કોણ બહાર લઈ જાય છે? તો એ મેગ્નાનિમસ સાચા છે, અને એ પ્રભુપાદજી વદન્યાય હતા. પછી આગળ આવે છે પ્રભુપાદની એક બીજી ક્વોલિટી, મૃદુ. પ્રભુપાદજી એટલા સોફ્ટ હતા કે એની કોઈ સીમા નહોતી. જે ચૈતન્ય મહાપ્રભુનું શિક્ષાષ્ટકનું 3જો શ્લોક છે, તૃણાદપી સુનીચેન તરોરપી સહિષ્ણુના અમાનીના માનદેના કીર્તનીયા સદા હરિ. આ શ્લોકનું વાસ્તવિક સ્વરૂપ પ્રભુપાદજી હતા. અગર આ શ્લોકને સ્વરૂપ આપવાનું હોય તો એ સ્વરૂપ પ્રભુપાદજી હતા. કારણ કે એકવાર આપણે જોઈએ છે એમની ક્લિપ, અત્યારે પણ જોઈએ છે આપણે, તો એમના ગ્રાન્ડ ચિલ્ડ્રન છે, પણ આપણે મીડિયામાં પણ એમની ક્લિપ બધાએ જોઈ હશે કે એકવાર એ ભગવાનને પ્રસાદ ઓફર કરવા બેઠા છે. પત્રમ પુષ્પમ ફલમ તોયમ યો મે ભક્ત્યા પ્રચે. એ કહી રહ્યા છે ભગવાનને, પ્રભુ આપ સ્વીકારો, અને આ બધું તારું જ છે આપેલું, મારું કઈ નથી, આ તારું આપેલું છે, તું સ્વીકાર. અને એમ કરતા કરતા પ્રભુપાદજી ભગવાનને ઓફર કરતા કરતા, ઉપદેશ આપતા આપતા બીજા ભક્તોને પણ ઉપદેશ આપે છે, એવી પણ એક ક્લિપ છે. એ ઉપદેશ આપતા આપતા ભગવાનને ઓફર કરતા કરતા રડતા હતા. ઇવન શ્રીમદ ભાગવતનું ટ્રાન્સલેટ કરતા એમને જ્યારે રાતે મૂંઝવણ થાય કોઈ શ્લોકમાં, એ ગીતા પ્રેસ ગોરખપુરનો આશ્રય લે, બીજા સંતોના વસ્તુનો આશ્રય લે, પણ તો પણ એમને સંતોષ ના થાય જ્યારે કોઈ પણ શ્લોકનું વિશ્લેષણ કરવાનું હતું ત્યારે એ રાતે 2 વાગે
રૂપ ગોસ્વામીની સમાધિ પર અને રાધા દામોદર મંદિરમાં રાતે 2 વાગે ઝાડુ મારે અને રડતા હોય કે જીવોના કલ્યાણ માટે મને આનો ઉપાય બતાવો. આવી મૃદુતા કોનામાં છે? આપણે તો આપણામાં કેવી મૃદુતા છે? પ્રભુજી હરે કૃષ્ણ, હા યસ યસ પ્રભુજી, હરે કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ. આપણામાં આવી ભારી મૃદુતા છે. પ્રભુપાદજીમાં વાસ્તવિક મૃદુતા હતી. પછી પ્રભુપાદજીની શુચિ, ક્લીનલીનેસ, ઇવન યુરોપ અમેરિકા જેવા ઠંડા પ્રદેશમાં પણ જાય અને શિયાળાનો સમય હોય, -ડિગ્રીમાં ટેમ્પરેચર હોય, પણ પ્રભુપાદજી 4 વાગે સ્નાન અચૂક કરતા, ગમે તે પરિસ્થિતિમાં. એમને એમના જીવનમાં કન્ટિન્યુઅસ શુચિ મેન્ટેન કરી છે પ્રભુપાદજીએ. પછી અકિંચન. અકિંચન એટલે ગોપી ગીતમાં પણ આવે છે આ શબ્દ. અકિંચન એટલે ડિઝાયરલેસ, જેનામાં કોઈ મટીરિયલ ડિઝાયર ના હોય. પ્રભુપાદજીમાં ક્યારેય ભૌતિક ઈચ્છા નહોતી. હવે ડિઝાયરની વાત આવી તો એક પ્રસંગ યાદ આવે છે પ્રભુપાદજી. એક વ્યક્તિએ પ્રભુપાદજીને આવીને પૂછ્યું કે તો પ્રભુપાદજી ભક્તિમાં નિપુણ થતા કેટલો સમય લાગે? પ્રભુપાદજી કે 1 સેકન્ડ. અરે પેલા વ્યક્તિ ચોંકી ગયા. પ્રભુપાદજીનું આઈક્યુ એકદમ પાવરફુલ હતું. તો પ્રભુપાદજી કે 1 સેકન્ડ. એ તો હજી કારમાં બેસીને જતા હતા વૃંદાવનથી, અને કોઈ એમના પ્રશ્ન કર્યો તો કે જસ્ટ 1 સેકન્ડ. તો કે એમાં શું કરવાનું 1 સેકન્ડમાં? તો કે યુ શુડ હેવ એ સ્ટ્રોંગ ડિઝાયર. ઇફ યુ હેવ સ્ટ્રોંગ ડિઝાયર then you can do that activity. તો પ્રભુપાદજી કહેતા હતા કે વિધાઉટ એની મટીરિયલ ડિઝાયર, આપણને એમ દુનિયામાં એમ કહે છે કે વન શુડ બી ડિઝાયરલેસ. કોઈ વ્યક્તિ, જીવ એટલે ચેતના. ચેતના ક્યારેય નિષ્ક્રિય નહીં બેસી શકે. ચેતના એટલે ઓલવેઝ જાગ્રત છે. આત્મા તત્વ ઓલવેઝ જાગ્રત છે. હવે એ ક્યારે નિષ્ક્રિય નહીં બેસે. આઈડિયલ માઇન્ડ ઇઝ અ ડેવિલ વર્કશોપ, તો એ ડિસ્ટ્રક્શન તરફ જશે. પણ એ ચેતનાની અંદર રાઈટ ડિઝાયર નથી પહોંચી, એટલે મટીરિયલ ડિઝાયર તરફ ભટકી રહ્યો છે. તો ડિઝાયર તો દરેક વ્યક્તિમાં છે, પણ એ રાઇટિયસ વે એનો ઉપયોગ કરવાનો ડિઝાયરનો. પોતાની ડિઝાયર ભગવાનની ડિઝાયર કેવી રીતે બને, પોતાની ડિઝાયર ગુરુની ડિઝાયર કેવી રીતે બને, આ વસ્તુ જેને પ્રેક્ટિકલ ઇમ્પ્લિમેન્ટેશન કર્યું છે, એ જે સ્વરૂપ છે એ પ્રભુપાદજી છે. પ્રભુપાદજીના સ્વરૂપમાં કેટલા બધી દ્રષ્ટિકોણથી તમે એમને સ્વરૂપ આપી શકો છો. અકિંચન, વિધાઉટ મટીરિયલ ડિઝાયર. એમનું સ્વરૂપ કયું છે? તો કે ગુરુમુખ પદ્મ વાક્ય. બસ એમનું સ્વરૂપ, પ્રભુપાદજીનું સ્વરૂપ, બીજું સ્વરૂપ કયું? તો કે ગુરુમુખ પદ્મ વાક્ય. બસ એમાં જ આપણે બધા સમાયા છીએ. પછી બીજું સર્વ ઉપકારક, વેલફેર ઓફ ઓલ, દરેક જીવના કલ્યાણકારી મિત્ર. આપણે જુદા જુદા શબ્દોના જુદા જુદા ભાવથી આપણે જોયું, પણ વેલફેર ઓફ ઓલ. પ્રભુપાદજીને એકવાર શોર્ટ નોટિસમાં બીજી જગ્યાએ ક્લાસ લેવાના હતા, અને જવા માટે એમની પાસે ટ્રાન્સપોર્ટની વ્યવસ્થા નહોતી. તો પ્રભુપાદજી 3rd ક્લાસ ગાડીના, ટ્રેનના ડબ્બામાં પણ ચાલ્યા ગયા. એવું નહીં કે મારે સ્ટેટસ જોઈએ, મારે રિઝર્વેશન જોઈએ. આ પ્રભુપાદજી છે. જીવોનું કલ્યાણ કેવી રીતે થાય એ એમનામાં એક ભાવ છે પ્રભુપાદજીમાં, કે જીવોને કેવી રીતે ભગવાન સુધી પહોંચાડી શકાય અને ગુરુ પરંપરાને પ્રસન્ન કરી શકાય. હજી તો આ તો ઘણું લાંબુ છે, પણ સમય પૂરો થવાયો છે એટલે હું જલ્દી લઉં છું. શાંત, પ્રભુપાદજી જેટલા શાંત, જે વ્યક્તિ વસ્તુ, જે શાંતિની ફોર્મ્યુલા ગીતામાં આપેલી છે, કયું? ભોક્તારમ યજ્ઞ તપસામ સર્વલોક મહેશ્વરમ સુહૃદમ સર્વભૂતાનામ જ્ઞાત્વામાં શાંતિ મૃચ્છતિ. તો શાંતિ તો ભગવાનના ચરણમાં રહેલી છે. ભગવાન સુહૃદ છે, અને એ ભગવાન સુહૃદને પ્રભુપાદજી અપનાવ્યા છે, એટલે પોતે શાંત સ્વરૂપ બની શકે છે.
કૃષ્ણ એક શરણમ. પ્રભુપાદજીને કોઈએ પૂછ્યું કે જીવનના અંતના સમયમાં, અંત ક્ષણોમાં તમને ખબર પડે કે કૃષ્ણ ભગવાન નથી તો તમે શું કરશો? તો પ્રભુપાદજી કીધું તો પણ હું કૃષ્ણને જ ભજીશ. પણ તમે શું કરશો જો તમને જીવનના અંતમાં ખબર પડે કે કૃષ્ણ ભગવાન છે, તમે ભક્તિ નથી કરતા? આ પ્રભુપાદજીનો આઈક્યુ. કૃષ્ણ એક શરણમ. પ્રભુપાદજી એક અનમોલ શબ્દ આપ્યો છે. પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર શ્રી કૃષ્ણ તો આપણે કહીએ છીએ ગુજરાતીમાં, હિન્દીમાં, પણ ભગવાન કૃષ્ણને એક સ્પેશિયલ ઇન્ટરનેશનલ શબ્દ આપ્યો કે સુપ્રીમ પર્સનાલિટી ઓફ ગોડ હેડ. નોટ ઓનલી ગોડ હેડ, સુપ્રીમ પર્સનાલિટી ઓફ ગોડ હેડ. આ શબ્દ આઈડેન્ટિફાઈ કર્યું કે નો બડી ઇક્વલ ટુ કૃષ્ણ ઓર એબવ કૃષ્ણ. અસમ ઉદ્ધવ. અકામ ડિઝાયરલેસ આપણે જોઈ શકીએ. અનિહા, એમને કોઈ મટીરિયલ એક્વિઝિશન પ્રત્યે કોઈ આકર્ષણ નથી. આજે મુકુંદ પ્રભુ વૃંદાવનમાં પ્રભુપાદજીનું ઘર ના એક ઇન્ચાર્જ છે, પાર્ટ ઓફ ધી ઇન્ચાર્જની જેમ સેવા કરી રહ્યા છે ધર્માત્મા પ્રભુ સાથે. હવે વિચાર કરો કે આજે પ્રભુપાદની જગ્યાએ બીજા કોઈ સંત હોત તો એમના ઘરમાં એમના પત્ની કે બાળકો કે બાળકોના બાળકો પ્રપૌત્રો રહેતા હોય. પણ આજે એ ઘર એ આખી દુનિયાને સોંપીને ગયા છે. આજે દુનિયાના બધા જ મંદિરો આખી દુનિયાના દરેક ભક્તોને સોંપીને ગયા છે. આ એમનું અનિહા એક ક્વોલિટી છે. ઇનડિફરન્ટ મટીરિયલ એક્વિઝિશન. મટીરિયલ એક્વિઝિશન થી કોઈ એમને ડિઝાયર નથી. સ્થિરમ, ફિક્સ્ડ ઇન પર્પઝ. એમના પર્પઝમાં સ્થિર છે. વિજિત ગુણ, એ વિચલિત થતા નથી. વિજિત ગુણ એટલે કે કામ, ક્રોધ, લોભ, મોહ, મદ, મત્સર્ય, આ બધા ગુણોથી ક્યાંય પર છે. વિજિત સદગુણ. મિત ભૂખ. આપણા જીવન ગઈકાલે કૃષ્ણ જન્માષ્ટમીનો ઉપવાસ હોય, નિર્જળા કર્યું હોય, તો આજે રાતે 12 વાગે તરત જ આપણને જલ્દી ખાવાની ઈચ્છા થાય કે આજે બપોરે 12 વાગે જલ્દી અન્ન, પ્રભુપાદ હેપીનેસ ડે પતી ગયો, જલ્દી અન્ન ગ્રહણ કરીએ, ભૂખ લાગી છે. પણ પ્રભુપાદજી આવા સમયે એક આચમન ભગવાનનો અભિષેક ગ્રહણ કરીને પણ ફરીવાર એ શું કહેવાય કે જીવોના કલ્યાણ માટે ભાષણ આપી શકતા હતા, આજ્ઞા અને દિશા આપી શકતા હતા. મિત ભૂખ હતા. એ ભૂખની પાછળ એમનું ગાણ પણ નહોતું. જે સમય જે મળે, જે વસ્તુ મળે એનાથી એ તુષ્ટ રહેતા હતા. હા, કૃષ્ણ પ્રસાદ એ એમની એક્વિઝિશન હતી. અપ્રમત્ત, નોટ ઇન્ટોક્સિકેટેડ. એમને આટલું બધું કર્યું છતાં પણ પોતાના કર્યાનો જરાય અહંકાર નથી. એમને કીધું કે આ બધું તો મારા ગુરુ અને ભગવાન કરાવી રહ્યા છે. એ કેટલા કરુણામય છે. એમની કરુણા ના હોત, એમનો ઉપદેશ ના હોત, એમની આપેલી શક્તિ ના હોત, એમના વચનોમાં આપેલી શક્તિ ના હોત તો આ કોઈ કાર્ય કરી ના શક્યો હોત. તો નોટ ઇટ. આપણે તો થોડીક વસ્તુ કરીએ ને તરત જ આપણને અહંકાર આવી જાય છે. માનદા. આપણે બધા જીવનમાં માન એક્વિઝિશન કરવા પ્રયત્ન કરીએ છીએ, પણ પ્રભુપાદજી બધાને માન આપવાનું શીખવાડ્યું છે. અમાનીના માન દેના કીર્તનીય સદાહરી. બધાને માન આપવાનું શીખવાડ્યું છે. અમાની, પોતે તો અમાની છે જ. પ્રભુપાદજી ક્યારેય એવું કામ નથી કરતા કે જેનાથી પોતે સન્માન પોતાનું જળવાય. પ્રભુપાદજીનું એવું કાર્ય છે કે અમાની. ઘણીવાર પ્રભુપાદજી દીક્ષા આપીને કે છે કે એમના શિષ્યોને કે છે કે આઈ મેક યુ ફોર્ચ્યુનેટ, આઈ ગીવ યુ ફોર્ચ્યુનેટ. તો ઘણીવાર અજ્ઞાની મનુષ્યને એમ લાગે કે પ્રભુપાદજીમાં થોડો અહંકાર હતો. વાસ્તવિક વાત નથી. વાસ્તવિક સત્ય પ્રભુપાદજી કહી રહ્યા છે કે પ્રભુપાદજી આપણને ફોર્ચ્યુનેટ કરી રહ્યા છે. હકીકતમાં આપણને નથી ખબર. જો આપણે દીક્ષા લઈને પણ આપણને જે વ્યક્તિ દુનિયાના કરોડો 8 બિલિયન પોપ્યુલેશન છે એમાં કેટલાય જીવોને ખબર નથી કે જીવનની દિશા શું છે, જીવનનો માર્ગ ક્યાંથી મળશે, કઈ દિશામાં આગળ વધવાથી આગળથી આપણને ભક્તિ તત્વ મળશે, આગળથી પ્રેમ તત્વ મળશે, આગળથી ભગવત પ્રેમ મળશે. આ બધું ક્યાંય ખબર નથી. એક લાંબી લાઈન છે. લાંબી લાઈનના આગળના સ્ટેશનો છે કે એમાં નિષ્ઠા આવશે, પછી રુચિ આવશે, પછી આસક્તિ આવશે, પછી ભાવ આવશે, પછી પ્રેમ આવશે. આ બધા જે સ્ટેશનો છે ભક્તિની યાત્રાના, એમાં આગળ એન્ટ્રી જ આપણને ખબર નથી. અને એ એન્ટ્રી પ્રભુપાદજી આપી. ગંભીર, ગ્રેવ. પ્રભુપાદજી જેટલા ગંભીર કોઈ ના.
પ્રભુપાદજી દૂરમદર્શી હતા. પ્રભુપાદજી આજકાલનો કે કાલનો કે પોતાના પ્રોગ્રામની વસ્તુ નહોતા જોતા. પ્રભુપાદજીની દ્રષ્ટિ બહુ દૂર સુધીની હતી. 10,000 વર્ષ સુધીની દ્રષ્ટિ લઈને પ્રભુપાદજી આ જગતમાં અવતર્યા છે. ઇવન એ એમના શિષ્યોને કહેતા હતા કે તમને તો મારા ગુરુએ મોકલ્યા છે અહીંયા અમેરિકામાં કે તમે મને મદદ કરી રહ્યા છો કૃષ્ણ ભાવનાનો પ્રચાર કરવા. તો પ્રભુપાદજી એમના શિષ્યોને પણ સન્માન આપતા હતા. કરુણા, પ્રભુપાદજીની કરુણા તો આપણે જોઈ ગયા કે એમના જેવી કરુણા કોણ આપી શકે? આ જગતમાં કોઈ હતો નહીં, કોઈ છે નહીં, ને થશે કે નહીં એ તો ભગવાનને ખબર, કારણ કે લાખો વર્ષો પછી આવા કોઈ સંત થાય છે. મૈત્ર, થોડો સમય 5-10 મિનિટ ઉપર લઈ રહ્યો છું માતાજી, બસ કન્ક્લુડ કરવા જઈ રહ્યો છું ક્લાસ. મૈત્ર, પ્રભુપાદજી પ્રભુજી વાંધો નહીં, તમે ચાલુ રાખો. જો કોઈને જવું નીકળવું હશે તો નીકળી શકશે, નો પ્રોબ્લેમ. હા પ્રભુ, હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. મૈત્ર, તો પ્રભુપાદજીની જેવી ફ્રેન્ડશિપ, પ્રભુપાદજી એક બાળક સાથે પણ ફ્રેન્ડ થઈ જતા હતા. બાળકને કદાચ એક મીઠો સ્વીટ પ્રસાદ આપીને એના મિત્ર થતા હતા અને એની ભાષામાં એને શીખવાડતા હતા, એની ભાષામાં એને પોતાના ગોદમાં બેસીને ચાન્ટિંગ કરાવતા હતા. પ્રભુપાદજીએ એ બાળકનું કેટલું ઊંચું ભાગ્ય લઈ ગયા કે આપણે એવા ઘણા એક્ઝામ્પલ છે આપણા ઇસ્કોન પરિવારમાં કે જે બાળક સ્વરૂપે પ્રભુપાદ સાથે જોડાયા છે અને આજે મોટા સંત છે. તો કહેવાનો મતલબ એ છે કે પ્રભુપાદજી ની ફ્રેન્ડશિપ બધી અનમોલ છે. એમની ફ્રેન્ડશિપમાં એ ક્યારેય દગો નથી કર્યો. એ જીવને અલ્ટિમેટ તારવા સુધી પહોંચાડે. પ્રભુપાદજી પોએટ પણ છે. એમને અમેરિકા જઈને પેલી જલદૂતમાંથી ઉતરીને પહેલા દંડવત પ્રણામ કરીને અમેરિકાની ભૂમિમાં એ ભજન જલદૂતમાં લખ્યું હતું, એ ભગવાનને અર્પણ કર્યું. એ ભજન જાતે લખ્યું હતું એમને. પછી દક્ષ, પ્રભુપાદજી દરેક વસ્તુમાં એમનો આઈક્યુ એકદમ પાવરફુલ છે. દરેક વસ્તુમાં એમનો આઈક્યુ એકદમ પાવરફુલ છે. પ્રભુપાદજી જેટલા દક્ષ કોઈ નથી એવું કહી શકાય આજના જમાનામાં. કારણ કે આજના જમાનામાં તમારો આઈક્યુ પાવરફુલ હોય તો તમે કરવાના શું? તમે પૈસા કમાવાના, તમે નામ પ્રતિષ્ઠા કમાવાના. આ જગતમાં લોકો તમને ફોલો કરશે, તમે કદાચ થોડા સમય માટે ફેમસ થઈ જશો. પણ પ્રભુપાદજી એવા દક્ષ છે કે દરેક જીવોને ગોલોક વૃંદાવન સુધી પહોંચાડશે. દરેક જીવોને ગોલોક વૃંદાવન, એવી દવા એમને, એવો ઈલાજ આપણો બધાનો કર્યો છે. મનુષ્ય જીવન મળ્યું અને પછી રાધા કૃષ્ણ ના ભજીયા, જાનિયા સુનિયા વિષ ખાઈયા, હરી હરી વિફલે જન્મ ગુણાઈનો. એવી દશામાં આ દુનિયા છે. કાળો અંધકાર છે. અભી જે ભાગવતના છેલ્લા 10 શ્લોકમાં આખા ભાગવતની ક્રીમ આપેલી છે કે કલો દોષે નિધિ રાજન અસ્તિ એક મહાન ગુણો કીર્તના દેવ કૃષ્ણસ્ય મુક્ત સંગ પરમ વ્રજેત. હવે કલો દોષે નિધિ રાજન, આ શબ્દ સમજો. કલયુગ દોષોનો દરિયો છે. કલયુગમાં ચારે બાજુ ઉકરડો છે, ગંદકી છે, ચીટિંગ છે, એવરીથિંગ નેગેટિવ છે કલયુગમાં. પણ અસ્થિ એક મહાન ગુણો, કે એમાં એક જ મહાન ગુણ છે. કોણ? કીર્તના દેવ કૃષ્ણસ્ય મુક્ત સંગ પરમ વ્રજે. એ કૃષ્ણનું કીર્તન જીવને મુક્તિ આપી શકે છે. હવે એ શ્લોકને પછી કલિસંતરના ઉપનિષદના શ્લોક, વ્યાસદેવજીના શ્લોક સાથે પ્રભુપાદે જોડ્યો કે હરેર નામ એવ કેવલમ કલવ નાસ્તેવ 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 ગતિરન્યથા. અને પછી હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે, ઇતિ ષોડશક નામ. વેદવ્યાસજીનો સ્પેસિફિક કીર્તનાદેવ કૃષ્ણસ્ય મુક્ત સંગ પરમ વ્રજેત. પણ કયું કૃષ્ણનું કીર્તન? તો ઇતિ ષોડશક નામ કલિ કલ્મશ નાશનમ નત પરતર ઉપાય સર્વવેદેશુ દ્રશ્યતે. તો હવે વિચાર કરો કે કેટલાય ઉપનિષદો, કેટલાય પુરાણો, કેટલાય વેદ સંહિતા,
આ બધામાંથી પ્રોપર આઈડેન્ટિફાઈડ દવા, શાર્પ દવા, જેને કહેવાય વેક્સિન, કે ભૌતિક રોગ આપણને અડી ના શકે, કલયુગનો દોષ આપણને અડી ના શકે, કલી કલ્મશ નાશનમ, એવી વેક્સિન હરે કૃષ્ણ મહામંત્ર રૂપી પ્રભુપાદજી આપી આપણને. નો ડાઉટ પરંપરામાં આવેલી છે, એમને કોઈ મરચું મીઠું નાખીને એમના એડલ્ટરેશન નથી કર્યું. એકવાર અમારા ગુરુ મહારાજ જણાવે છે કે પ્રભુપાદે હિઝ હોલીનેસ જય પતાકા સ્વામીને કીધું કે જય પતાકા થોડું કીર્તન કરો. તો ગુરુ મહારાજે કીર્તન શરૂ કર્યું અને એમને કીધું હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે. બોલો, આટલું શબ્દ બોલ્યા અને પ્રભુપાદજી તરત જ ગુરુ મહારાજ એટલે એમના શિષ્ય જય પતાકા મહારાજ ઉપર ગુસ્સે થઈ ગયા, ચૂપ, સ્ટોપ ધ કીર્તન. અને પ્રભુપાદજી જય પતાકા સ્વામીને કે છે, વાય યુ એડ વર્ડ બોલો, તમે એ કીર્તન કરાવો છો મહામંત્રનું, એમાં બોલો શબ્દ કેમ એડ કર્યો? ઇફ યુ એડ સમથિંગ ધ પોટેન્સી વિલ બી ડાયલ્યુટેડ. એક્સેપ્ટ એન્ડ ગીવ એઝ ઇટ ઇઝ. હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે. પ્રભુપાદજી આટલા શાર્પ હતા એઝ ઇટ ઇઝ થિયરીમાં. શાસ્ત્રોના દરિયામાંથી આપણને જો ભગવત જ્ઞાન, જે ભગવત તત્વ, તદ્વિધિ પ્રણિપાતેન પરિપ્રશ્નેન સેવયા ઉપદેક્ષંતિ તદ્ જ્ઞાનિના તત્વદર્શિના, जिसने तत्व का दर्शन किया है वो तत्व આપણને બધાને આપ્યું છે. શાસ્ત્ર જ્ઞાન આપી શકે છે, પણ વિજ્ઞાન ગુરુ આપે છે. કારણ કે શાસ્ત્રના જ્ઞાનનું પાલન કરતા કરતા આપણે ક્યાં ભૂલો કરીએ છીએ આપણને કોણ બતાવશે? અને એ પ્રભુપાદજી આપણને મળ્યા છે કે યોગ્ય વૈજ્ઞાનિક, યોગ્ય વિજ્ઞાન આપણને આપી રહ્યા છે. પછી મૌની, સાયલેન્ટ. પ્રભુપાદજી ઘણીવાર ચાન્ટિંગ લાઉડલી બી કરતા હતા અને ઘણીવાર મૌની બનીને ચાન્ટિંગ, ઇન્ટરનલ ચાન્ટિંગ કરતા હતા. પ્રભુપાદજી નું જે સ્થાન છે, તમે એમ વિચાર કરશો કે આપણે ઘણીવાર એક માળા પૂરી કરવા માટે માળા પૂરી કરીએ છીએ, જ્યારે પ્રભુપાદજી એમના અંતઃકરણમાં બેઠેલા ભગવાનને સમજવા માટે, ભગવાનને ઈચ્છા સમજવા માટે માળા દ્વારા એમની સાથે વાર્તાલાપ કરતા હતા. મૌની હતા. ત્યારે દુનિયાના લોકો માટે એ મૌનમાં હતા, પણ એમનો વાર્તાલાપ ભગવાન સાથે ચાલુ હતો. આપણને લાગે પ્રભુપાદજી અત્યારે શાંત બેઠા છે, કઈ વાત નથી કરતા. ના, પ્રભુપાદજી ઇવન એમના પુસ્તકો લખતા હતા અને પછી એમના શિષ્યોને કહેતા હતા કે આ વાંચ. તો એમના શિષ્યો ઘણીવાર હસે કે પ્રભુપાદજી આ તો તમે જ લખ્યું છે, તમે કેમ વંચાવો છો? તો સામાન્ય દ્રષ્ટિથી આપણને લાગે અરે મારું હું વાંચું છું એટલે મને મારા કરવા પર અહંકાર છે, મારું કરેલું હું મારું પોતે જ જાતે જ બહુમાન કરી રહ્યો છું. દુનિયાના કાર્મિક લોકોને એવું લાગે. પણ પ્રભુપાદજી કહેતા હતા કે આ બધું મેં ક્યારે ને કેવી રીતે લખ્યું મને નથી કર્યું, મને નથી ખબર. આ તો ભગવાન કૃષ્ણએ ડિક્ટેટ કર્યું છે, મેં લખ્યું છે કે હું બોલ્યો છું. તેને બ્રહ્મ હૃદય આદિ કે વયે મુયંતી યત સૂર્ય. બ્રહ્માજીને જ્ઞાન આપ્યું. દદામી બુદ્ધિ યોગમ તમ યે નમામ ઉપયાંતિ તે તેષામ સતત યુક્તાનામ ભજતામ પ્રીતિ પૂર્વકમ દદામી બુદ્ધિ યોગમ તમ યે નમામ ઉપયાંતિ તે. એ બુદ્ધિ યોગ જે ભગવાને એમના હૃદયમાં આપ્યો છે, તેમને આપણા જેવા લાયક નાલાયક બધા જ લોકોને ચૈતન્ય મહાપ્રભુનો, રાધા કૃષ્ણનો પ્રેમ આપણા બધા સુધી વિતરિત કર્યો છે. યદિ પ્રભુપાદ ન હોય તો તબે કી હોય તો એ જીવન બહિત કીસે. એના પર ગુરુ મહારાજે બહુ સરસ ભજન લખ્યું છે. એનો વિશ્લેષણ કરો તો એ તો બીજો 1 કલાક જોઈએ, પણ અત્યારે આપણે ચર્ચા કરતા નથી. પણ કહેવાનો મતલબ એ છે કે પ્રભુપાદ આપણા જીવનમાં ના હોત તો આપણે, મારી વાત તો હું એટલું કહી શકું છું કે હું કોઈ શેરીનો કૂતરો હોત. આપણા પૂર્વવર્તી આચાર્યોએ પણ આ કહેલું છે અને આ હકીકત છે. પ્રભુપાદજીને એકવાર પ્રભુપાદજી લીલામાંથી એક બીજો ઘટના ઘટી પ્રભુપાદજીના પાસ ટાઈમમાં
કે પ્રભુપાદજી એકવાર અમેરિકામાં કે યુરોપમાં, મને એક્ઝેક્ટ યાદ નથી, કે રથયાત્રા કાઢી હતી અને રથયાત્રા કાઢી હતી અને બધા ભક્તો બહુ ઉત્સાહમાં હતા કે રથયાત્રામાં આજે જગન્નાથજીની રથયાત્રા જઈ રહી છે, પ્રભુપાદજી આજે સાથે છે. તો પ્રભુપાદજી માટે રથયાત્રા ચાલી, પ્રભુપાદજી રથ ઉપર બેસી ગયા, પણ રથયાત્રા જ્યાં પહોંચવાની હતી ત્યાં પ્રભુપાદજીનું પબ્લિક લેક્ચર હતું. રથયાત્રા જ્યાં પહોંચવાની હતી ત્યાં પ્રભુપાદજીનું પબ્લિક લેક્ચર હતો અને ત્યાંના સ્ટેજ ઉપર મૂકવા માટે વ્યાસ આસન ભૂલી ગયા હતા. ભક્તો વ્યાસ આસન ભૂલી ગયા અને પછી ત્યાં જઈને પ્રભુપાદજીને જયારે બેસવાનો સમય આવ્યો, રથયાત્રા તો ત્યાં પહોંચી ગઈ, લોકો બધા ભક્તો મંદિરમાંથી વ્યાસ આસનની ખુરશી સાથે લેવાનું ભૂલી ગયા. હવે શું કરે, બધા એકબીજાનું મોં જોવે છે કે અરે ત્રાસ થઈ ગયો, હવે શું કરશું, પ્રભુપાદને ક્યાં બેસાડીશું. તો એક શિષ્યના મનમાં આવ્યું કે એક કામ કરું, હું 2 હાથ અને 2 પગ ઉપર મારી બેઠક બનાવી દઉં અને મારી પીઠ ઉપર પ્રભુપાદજી બેસે અને હું એમનું આસન બની જાઉં. એમના મનમાં, એક ભક્તના મનમાં આવો વિચાર આવ્યો. હજી એ બોલ્યા નથી, પ્રભુપાદજીને કીધું નથી, અને બધા એકબીજાની સામે જોવે છે કે હવે શું થશે, પ્રભુપાદજીને બેસવાની જગ્યા નથી, રોડ ઉપર તો ના બેસાડાય, તો કેવી રીતે બેસાડશું, નીચે ના બેસાડાય, તો એમનું વ્યાસ આસન તો છે નહીં. તે એક ભક્તના વિચારમાં કે ચલ હું જ પ્રભુપાદનું આસન બની જાઉં, હું ઊંધો ફરી જાઉં અને 2 હાથના ટેકે અને 2 પગના ઘૂંટણના ટેકે એક મારી પીઠનું આસન બનાવી દઉં ને એના ઉપર પ્રભુપાદજીને બેસીને ભાષણ આપવા દઉં. તો એ ભક્તના મનમાં આ વિચાર આવે છે અને પ્રભુપાદજી એ ભક્તની સામે જોઈને સ્માઇલ કરીને કહે છે, इसकी જરૂરત નહીં, ઇટ્સ નોટ રિક્વાયર્ડ what you are thinking. પ્રભુપાદજી આટલા નિપુણ હતા કે ઇવન એમના આગે થવાના શિષ્યના આંખમાં એમના મનમાં શું વિચાર ચાલી રહ્યો છે એ એમની જોઈ શકતા હતા. ગુરુ તત્વની વાત કરીએ તો બીજી એક વાત કરીએ, ગુરુ એ કોણ છે? સાક્ષાત હરિત્વેના સમસ્ત શાસ્ત્રે ઉક્તસ તથા ભાવ્યતે એવ સદ્ભી. તો આમ આપણે ગુરુવાષ્ટકમાં આપણે કહીએ છીએ. તો ગુરુ એ પરમાત્માનું બાહ્ય સ્વરૂપ છે. પૂર્વવર્તી આચાર્યોનો નિચોડ છે કે ગુરુ એ આપણા હૃદયમાં જે પરમાત્મા રૂપી ભગવાન બેઠા છે એનું બાહ્ય સ્વરૂપ અગર કોઈ હોય તો એ ગુરુ તત્વ છે. અને એ ગુરુ તત્વ નન અધર દેન બલરામજી આદિ ગુરુનો એક્સપાન્શન છે. એમની પરંપરાને એને રિપ્રેઝેન્ટ કરે છે અને એ ગુરુ તત્વ પરમાત્મા રૂપે છે, એટલે કોઈના મનના વિચારો, હૃદયની વાતો જાણી શકે છે. અને એટલે પ્રભુપાદજી એ વ્યક્તિના, એ શિષ્યના, એ વખતે એ શિષ્ય નહોતા બન્યા, બીજા દિવસે એમની દીક્ષા થવાની હતી અને એમને હજી પ્રભુપાદજીને નહોતો કીધું કે મારો આવો વિચાર છે. પ્રભુપાદજી સમજી ગયા કે આવું વિચારી રહ્યા છે અને પ્રભુપાદજીએ હસીને કીધું કે એની જરૂર નથી. અને બીજે દિવસે જ્યારે દીક્ષા આપી ત્યારે પ્રભુપાદજીએ એ જ શિષ્યને દીક્ષા આપી બીજે દિવસે, ત્યારે પ્રભુપાદજીને એને દીક્ષાનું નામ આપ્યું વ્યાસ આસન દાસ. વ્યાસ આસન દાસ. તો આ પ્રભુપાદજી છે. એકવાર યુરોપમાં પ્રભુપાદજી લેક્ચર લેતા હતા અને એમના ક્રાઉડમાં એક યુનિવર્સિટીના વાઇસ ચાન્સેલર બેઠા હતા. તો એ વાઇસ ચાન્સેલર લેક્ચર પતી ગયા પછી પ્રભુપાદજીની પાસે આવીને એક ડિપ્લોમેટિક ઇન્સલ્ટ રૂપે વાત કરી રહ્યા હતા 1 to 1 કે પ્રભુપાદજી તમે આમ કેમ આટલા બધા 21મી સદીમાં આવ્યા છો ને આટલા બધા લોકોનો સમય બગાડી રહ્યા છો. તમે 14મી 15મી સદીની વાતો કરી રહ્યા છો અને આપણે તો બધા 21મી સદીમાં ચાલી રહ્યા છે, તમે બધાનો સમય બગાડી રહ્યા છો. પ્રભુપાદજીને જયારે આવું કીધું ત્યારે વસ્તુ એ થઈ કે હકીકતમાં તો પ્રભુપાદજી કોઈ સમય બગાડી નહોતા રહ્યા, એટલે એમને ડિપ્લોમેટિક ઇન્સલ્ટ કરવા માટે એવું કહેવાય કે એમને એમના યુનિવર્સિટીમાં બોલાવવામાં આવ્યા અને ત્યાં એમની રેડ કાર્પેટ વેલકમ થયું. પ્રભુપાદજીની રેડ કાર્પેટ, અને પત્રકારોને બધાને બોલાવ્યા અને પછી યુનિવર્સિટીની કેમેસ્ટ્રી લેબોરેટરીમાં લઈ ગયા, પછી ફિઝિક્સ લેબોરેટરીમાં લઈ ગયા, પછી બાયોલોજી લેબોરેટરીમાં લઈ ગયા,
અને બધી લેબોરેટરીમાં જઈને કે સી પ્રભુપાદ વી હેવ અચીવ્ડ ધીસ મચ, વી હેવ અચીવ્ડ ધીસ મચ, વી હેવ અચીવ્ડ અપ ટુ હિયર. આ બધું કર્યા પછી પ્રભુપાદજીને લઈને કોન્ફરન્સ રૂમમાં આવ્યા અને પ્રભુપાદજીને પૂછે છે વાઇસ ચાન્સેલર, હવે તમે કહો કે તમારે શું કેવું છે, અમે તો આટલું પ્રગતિ કરી ચુક્યા છે, તમે જે વાતો કરો છો 15મી સદીની છે. ત્યારે પ્રભુપાદે કીધું કે ડુ યુ હેવ સોલ લેબોરેટરી, you have biology laboratory, you have physics laboratory, you have chemistry laboratory, but do you have soul laboratory? તમારી પાસે આત્માની પ્રયોગશાળા છે? અને એ વસ્તુનો જ્યારે જવાબ ના આપીએ અને પછી પ્રભુપાદે કીધું કે આત્મા વગર તમે જે પણ ડેવલપ કરી રહ્યા છો ડેડ બોડીની વાતો છે. તમે જળ વિદ્યા આપી રહ્યા છો, પણ જળ એની અંદર આત્મા નહીં હોય તો બધું નકામું છે. અને એ ડિબેટ થઈ અને એમાં પ્રભુપાદજીએ વાઇસ ચાન્સેલરને હરાવી દીધા આધ્યાત્મિક જ્ઞાનના આધારે. એમનો આઈક્યુ એટલો પાવરફુલ હતા, એ દક્ષ હતા અને એમને હરાવ્યા. પછી વાઇસ ચાન્સેલરે ગવર્મેન્ટને કીધું કે આમની લખેલી ભગવદ્ ગીતા અને શ્રીમદ ભાગવત એ ટેક્સ સિલેબસમાં અપનાવવાની સખત જરૂર છે. અને ત્યારથી ઘણા યુરોપ દેશમાં પ્રભુપાદજીના ભગવદ્ ગીતા ટેક્સ સિલેબસમાં અપનાવવામાં આવી છે અને ભાગવત કોલેજની ફિલોસોફિકલ સ્ટડીમાં અપનાવવામાં આવ્યું છે. આવું 5000 વર્ષમાં કોઈ કરી શક્યું નથી. ખાલી ગજવે જઈને અબજોની સંપત્તિ 12 વર્ષમાં કોઈ ભેગું નથી કરી શક્યો. આટલા મોટા બિઝનેસમેન પણ આવું નથી કરી શક્યા. તો આ બધું પ્રભુપાદ મટીરિયલી પણ એલિવેટેડ હતા, સ્પિરિચ્યુઅલી તો અનલિમિટેડલી એલિવેટેડ હતા. કારણ કે સાચો ધર્મ છે જે ભગવાન કૃષ્ણની પરંપરાથી ચાલી આવેલી છે, એમાં એઝ ઇટ ઇઝ સંદેશો આપે છે. જો આપણે પણ એઝ ઇટ ઇઝ સંદેશો આપીશું તો આપણે પણ પ્રભુપાદજીના ચરણોની સેવા કરી શકીશું. જો આપણે એમાં કોઈ એડલ્ટરેશનની જરૂર નથી. પ્રભુપાદજી કહે છે કે દરેક વ્યક્તિ ગુરુ બની શકે છે અને દુનિયામાં અંધકાર પડ્યો છે અને દરેકને જીવોના કલ્યાણ માટે આપણે પ્રભુપાદજીના અનુયાયી બનીને જીવોનું કલ્યાણ કરવાનું છે. આજે પ્રભુપાદનો પ્રાગટ્ય દિવસ છે. એમના ઘણા બધા શિષ્યોએ આજે ઘણી બધી સુંદર સુંદર વાણીઓ અહીંયા વર્ણન કરી હતી સવારે મંદિરમાં. અને પ્રભુપાદજીના ઘરમાં પણ આજે કેટલાય લોકો આવે છે, રોજે કેટલાય લોકો આવે છે અને કેટલાય લોકો ભગવાનના નામનું જપ કરે છે. એકવાર હું ટીટીસીની કોર્સ કરી રહ્યો હતો અને ટીટીસીનો કોર્સ કરી રહ્યો હતો ત્યારે ત્યાં પ્રશ્ન પૂછવામાં આવ્યો. ઇસ્કોનમાં ટીટીસી કોર્સ હતો, તેમાં હું એલ્ડેસ્ટ સ્ટુડન્ટ હતો એવું કહેવાય એમની નજરમાં. તો પછી એ વખતે એમને થયું કે કોણ છે એવું કે તમને તમારા જીવનમાં સાચું હરે કૃષ્ણ મહામંત્રનો જપ તમે ક્યાં ગાડી બેસીને આરામથી કરી શક્યા છો એ બતાવો. સાચો જપ ક્યાંથી કરી શક્યા છો એ બતાવો. ત્યારે મેં એવું કીધું કે મારા જીવનમાં અગર સારામાં સારો જપ થઈ શકતો હોય તો એ પ્રભુપાદજીના વૃંદાવનના આવેલા ઘરમાં થઈ શકે છે. ગાર્ડનમાં નહીં, એકાંતમાં નહીં, મંદિરમાં નહીં, તુલસી સામે, એ બધા યોગ્ય સ્થળ છે, પણ ભગવાનની સામે કરતા ગુરુની સામે ભગવાનની મહિમા સાચી રીતે આપણને ગુરુ સમજાવે છે. ભગવાનની મહિમાનું ઇમ્પ્લિમેન્ટેશન વિજ્ઞાન ગુરુ આપે છે. તો આજે આ વસ્તુ આપણે સમજવાની છે. હું મારી વાણીને વિરામ આપીશ કારણ કે આ તો અનલિમિટેડ વસ્તુ છે. હું ઘણું બધું કહી શકું છું, ઘણા બધા પાસ ટાઈમ આપી શકાય એમ છે, પણ મેં ઓલરેડી અડધો કલાક લગભગ વધારે લઈ લીધો છે. હું તમારા બધાની ક્ષમા માંગુ છું કે મેં તમારો સમય વધારે લીધો. અને આ વસ્તુમાં ક્યાંય પણ આજે પ્રભુપાદજીની લીલા કહી એમાં ક્યાંય પણ કંઈ પણ ત્રુટિ ક્ષતિ રહી ગઈ હોય તો એ માટે હું ક્ષમા માંગુ છું. વાંછા કલ્પતરુભ્યશ્ચ કૃપા સિંધુભ્યૈવ ચ પતિતાનાં પાવનેભ્યો વૈષ્ણવેભ્યો નમો નમઃ. અનંત કોટી વૈષ્ણવ વૃંદ કી જય. આ ક્લાસની જે પણ સુકૃતિ છે એ મારા ગુરુ મહારાજની છે. કારણ કે આ બધું મને પહોંચાડનાર, એનું માધ્યમ મને દીક્ષા આપીને બનાવનાર એ પણ મારા ગુરુ જ છે કે જે પ્રભુપાદજીના શિષ્ય છે. કોઈ પણ વ્યક્તિ ગુરુ ત્યાં સુધી ના બની શકે જ્યાં સુધી
એ એમના ગુરુની સેવા ના કરતા. પ્રભુપાદજીનું લાઈવ એક્ઝામ્પલ છે, એમના શિષ્યગણ પણ એમના લાઈવ એક્ઝામ્પલ છે. અને આપણે પણ એક ચીંટી બનીને, એક ગિલરી બનીને, ખિસકોલી બનીને એ ઉદાહરણ પૂરું પાડવાનું છે કે આપણે એમના ચરણની એક રજ પણ પામી શકીએ આ જીવનમાં. એમનો એક ઉદ્દેશ્ય પણ સાચા હૃદયને જીવનનું તત્વ મર્મ બનાવી લઈએ તો આપણું જીવન સફળ થાય. કોઈનો કઈ પ્રશ્ન હોય તો પૂછી શકે છે. કોઈએ હાથ રેસ કર્યો છે? હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. બહુ સરસ. હા પ્રભુજી, મારો એક પ્રશ્ન હતો. જી જી. આપણે જે પહેલું ઇસ્કોન ટેમ્પલ પ્રભુપાદે બનાવ્યું હતું કે એમના પહેલા બીજા કોઈએ બનાવ્યું? ઇસ્કોનની સ્થાપના પ્રભુપાદે કરી. આંતરરાષ્ટ્રીય કૃષ્ણ ભાવનામૃત સંઘ ઇસ્કોનની સ્થાપના પ્રભુપાદજીએ જાતે કરી અને એનું બંધારણ પણ પ્રભુપાદજીએ જાતે બનાવ્યું 1966માં. અને એને અમેરિકામાં રજીસ્ટર કર્યું. બીજો કોઈ હરે કૃષ્ણ, બીજો કોઈ પ્રશ્ન છે? હા, ગાયત્રી બેન, હરે કૃષ્ણ, બોલો. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. હા, હમણાં તમે જે પ્રભુપાદ, શ્રી પ્રભુપાદ ની વાત કરી ને કે એમના મનની વાત એમના ખ્યાલ આવી જતી હતી, એવું ગઈ વખતે તમારે મારી જોડે એવું થયું ગયા લેક્ચરમાં. એ બધું પ્રભુપાદની શક્તિ છે, આધ્યાત્મિક શક્તિ છે. એમાં વ્યક્તિ તરીકે તમે મને ના જોશો, પણ પ્રભુપાદનું આપેલા જ્ઞાનને જોજો. નહીં એટલે એમ કે તમે જે ઇંગ્લિશમાં સમજાવતા હતા ને એ મને ખ્યાલ નહોતો આવતો, તો હું મનમાં એવું બોલું તમે આ ગુજરાતીમાં ટ્રાન્સલેટ કરો ને તો હું સમજી શકું કે શું કહો છો એમ. અને તમે ગુજરાતી ટ્રાન્સલેશન કર્યું અને મને ખ્યાલ આવી ગયો. હા, એ બીજા પ્રભુજી હતા. એ જે બી હોય એ, પણ મને આજે એવું થયું કે એનું મને સોલ્યુશન થઈ ગયું આજે. એમ કે પ્રભુપાદ બીજાના મનની વાત સમજી જતા હતા ને એવું એમ મારી જોડે બી થઈ ગયું એમ અહીંયા જોડાયા પછી. હરે કૃષ્ણ. આ ઘણા હજારો ભક્તોનો અનુભવ છે કે ઘણીવાર આપણે પ્રશ્ન લઈને ઇવન પ્રભુપાદના શિષ્યોના લેક્ચરમાં પણ આપણે જઈએ, પ્રભુપાદના શિષ્યગણ ગુરુવર્ય બેઠા છે અને એ લેક્ચર આપી રહ્યા છે અને આપણે પ્રશ્ન લઈને જઈ રહ્યા છે, પણ કુદરતી એમના લેક્ચરમાં જ આપણા પ્રશ્નનો જવાબ આવી જતો હોય છે. એવા હજારો ઉદાહરણ છે ઇસ્કોનમાં. કારણ કે હકીકતમાં વાસ્તવિકતા શું છે? આપણે ઉદ્ધવમૂલમ અધઃશાખા અશ્વત્થમ પ્રાહુરવ્યયમ. આ જે ભૌતિક જગત છે, આધ્યાત્મિક જગતનું પ્રતિબિંબ છે. ડાબો હાથ ઊંચો કરો તો જમણો દેખાય અરીસામાં, એના જેવું. તો અહીંયા શું છે કે આપણને એમ લાગે કે વક્તા બોલે છે ને શ્રોતા સાંભળી રહ્યા છે, પણ હકીકત આની ઇન્ટ્રિકસી એવી છે, પ્રભુપાદજીએ સમજાવ્યું છે કે શ્રોતાગણની જે આધ્યાત્મિક મેચ્યોરિટીને પોષણ આપવા માટે પરમાત્મા, જે દરેક વ્યક્તિની મેચ્યોરિટીની પોષણ આપવા માટે પરમાત્મા રૂપે દરેકના હૃદયમાં ભગવાન બેઠા છે. એટલે એ વક્તાના મોઢે એ વસ્તુ બોલાવે છે. હકીકતમાં વક્તા આપણને બોલતા દેખાય છે, વક્તા બોલતા નથી. પણ એ જ્યારે આપણે મંગલાચરણ કરીએ છીએ ત્યારે આપણે આપણા ગુરુ સાથે જોડાઈએ છીએ અને ગુરુ સાથેથી એ સીધું ભગવાન સાથે જોડાય છે, ગુરુ પરંપરા સાથે. ત્યારે આખી ગુરુ પરંપરા એલર્ટ થઈ જાય છે એ જીવોના કલ્યાણ માટે. આપણને એક વ્યક્તિ જ દેખાય છે કે કોઈ એક વ્યક્તિ પાસે સાંભળ્યું, પણ એની પાછળ બધા જ ગુરુ સામે બેઠા છે અને એ બધા શ્રોતાગણની મેચ્યોરિટી પરમાત્મા બનીને એમના હૃદયથી જાણતા હોય છે. એ પ્રમાણે વક્તાને બોલાવે છે. એટલે આપણને લાગે કે આપણો જવાબ મળી ગયો, પણ આ બધું ભગવાનની કરામત છે. જો આપણામાં સાચી ક્યાં બોલતા તીવ્રતા, લૌલ્યમ હોય તો આ જગતમાં એવો કોઈ પ્રશ્ન ઉત્પન્ન નથી થયો કે જેનો ભાગવતમાંથી કે ગુરુના વચનોમાંથી ઉકેલ ના મળે. હરે બોલ. હરે કૃષ્ણ. और हरे कृष्ण. બહુ સરસ પ્રભુજી. બીજું કઈ પ્રમોદભાઈ, તમારે કઈ ક્વેશ્ચન છે? બોલો પ્રમોદભાઈ. પ્રભુજી, આપે
અવાજ કપાય છે. આપે આજે ગીતાજીના 12મા અધ્યાયના બધા ઇનડાયરેક્ટલી ઓર ડાયરેક્ટલી આખો બધો સમજાવ્યો એ બદલ આપનો આભાર. હા, એ ભક્તાષ્ટક હતું. 12મા અધ્યાયના 13મા શ્લોક થી આગળ જે છે 20મા શ્લોક સુધી એ ભક્તાષ્ટક છે અને એમાં ભક્તોના લક્ષણ બતાવ્યા છે. પણ આ ભક્તોના લક્ષણ આપણે જ્યારે આપણે જાતે સ્ટડી કરવા બેસીએ, અભ્યાસ કરવા બેસીએ જાતે એકેડેમિકલી, તો આપણે એમ કહીએ કે આ ઇમ્પોસિબલ છે, મારાથી પુસ્તક બંધ કરીને મૂકી દઈશું. કારણ કે એ અમાનીના માનદેના કીર્તન સદારી ચૈતન્ય મહાપ્રભુએ કીધું છે શિક્ષાષ્ટકમાં કે સમ સર્વેશુ ભૂતેશુ મદ ભક્તિ લભતે પરામ, એ ગીતાનો બીજો શ્લોક છે. આવા 12મા અધ્યાયમાં અદ્વેષ્ટા સર્વભૂતાનામ મૈત્ર કરુણ એવ ચ નિર્મમો નિરહંકાર સમ દુઃખ સુખક્ષમી, આ બધા જે શ્લોકો છે એ બધા શ્લોકમાં તમે એમ જાણશો કે તમે જાતે પ્રયત્ન કરશો, ભગવાને દિશા આપી છે પણ જાતે ઇમ્પ્લિમેન્ટ કરશો તો નહીં ખબર પડે. દાખલા તરીકે તમે એક હાઈવે પર જઈ રહ્યા છો, હા, તમારે એક ગામમાં જવું છે અને એ ગામનો રસ્તો તમને મળતો નથી, હા, અને તમે એક હાઈવે પર જઈ રહ્યા છો, પણ એ હાઈવે પર કેટલાક કિલોમીટર ગયા પછી ત્યાંથી વળાંક કરો ત્યારે એ ગામનો રસ્તો ત્યાંથી શરૂ થશે, એ તમને ખબર નથી. એવી રીતે ગુરુના વચનોનો હાઈવે છે અને એના વચનોના દ્રઢતાથી ને લૌલ્યમથી પાલન કરવાથી આગળ જતા ભક્તિ માર્ગ શરૂ થશે અને ભક્તિ માર્ગના આગળ રસ્તા પર ચાલવાથી આગળ જતા નિષ્ઠા તત્વ આવશે. એ જ રસ્તા પર આગળ જશો ત્યારે આપણને રુચિ ને આસક્તિ આવશે કે જે પહેલા એ રુચિ ને આસક્તિ આપણે હાઈવેના જંકશન પહેલા શોધી રહ્યા હતા, ક્યાં છે આ રુચિ, મારામાં તો રુચિ દેખાતી નથી. સંસારમાં ભક્તિ કરવા માટે આપણા બધાની આ દશા છે, કારણ કે આપણે એ રુચિ એ માર્ગમાં ઘણી આગળ છે, એને આપણે શરૂઆતમાં માંગી રહ્યા છીએ. એટલે શું કહેવાય કે નિષ્ઠા, રુચિ, આસક્તિ, પછી ભાવ આવે, પછી પ્રેમ આવે. હવે જેને ભાવ મળી ગયો છે એ વ્યક્તિ કોઈ સંસારી વ્યક્તિને આ વાતો કહી રહ્યા છે તો એને એમ લાગે તો બહુ બઢાવા કરીને વાતો કરી રહ્યા છે, આ તો એ પોતે ફોલો કરે છે એટલે એમની વાતો કરી રહ્યા છે, આ તો હવનું ગાય છે. એમને ખબર જ નથી કે આની ઊંડાણ કે આ કેવું જેમ છે. દુનિયાનો મોટામાં મોટો હીરો આજકાલમાં એવું કહેવાય કે ઇન્ડિયાનો હીરો ઇંગ્લેન્ડ લઈ ગયો, કોહિનૂર હીરો, પણ એવા કરોડો કોહિનૂર હીરા ધૂળ છે. આ પ્રભુપાદજીએ આપેલું જે રત્ન છે, મહામંત્ર, કે જે જન્મ મૃત્યુ જરા વ્યાધિને ટાળે છે. એ કોહિનૂર હીરો તો શોકેશમાં પડી રહ્યો છે એલિઝાબેથના મ્યુઝિયમમાં. શું કરવાનું? કહેવાનો મારો તાત્પર્ય એ છે કે જે અસલી રત્ન છે એને આપણે ઓળખતા નથી શીખ્યા. એટલે પ્રભુપાદજીના માર્ગે, ગુરુમુખ પદ્મ વાક્યના માર્ગે ચાલીશું તો આગળ જતા ભક્તો અને ભક્તિનો ભેટો થશે. એમાં આગળ ચાલીશું તો પછી અનર્થોની નિવૃત્તિ થશે. એમાં આગળ ચાલીશું તો પછી ઓટોમેટિક નિષ્ઠા, રુચિ, આસક્તિ આવશે. એમાં આગળ ચાલીશું તો પછી ભાવ ને પછી પ્રેમ આવશે. અને એ પ્રેમ આ સંસારમાં આપણે દાવા નળમાં શોધી રહ્યા છે અને એને વાસના રૂપે એન્જોય કરી રહ્યા છે. હકીકતમાં એ પ્રેમ નથી, એ મતલબ છે. સ્ત્રી પાસે જેની આવશ્યકતા છે એ પુરુષ પાસે નથી, અને પુરુષ પાસે જે છે એ સ્ત્રી પાસે નથી, સ્ત્રી પાસે છે એ પુરુષ પાસે નથી. બંને ભેગા થઈને પોતપોતાની આવશ્યકતા પૂરી કરે છે, મતલબ છે. જ્યારે ભગવાન અને જીવ પ્રત્યે કોઈ શારીરિક સંબંધ નહીં હોવા છતાં પણ અતિ ગાઢ સંબંધ છે અને એ પ્રેમનો સંબંધ છે. ભગવાનના ધામની કરન્સી પ્રેમ છે. તમે અમેરિકા પહેલી વાર ગયા હશો ત્યારે કેટલાક ડોલર એક્સચેન્જ કરીને બોમ્બેથી ગયા હશો અમેરિકા, તો કેટલાક ડોલર લઈને ગયા હશો, કારણ કે અમેરિકાની સંપત્તિ ડોલર છે એટલે તમારે ડોલરમાં એક્સચેન્જ કરવું પડે. ત્યાં રૂપિયા કોઈ નહીં ચલાવે એ જમાનામાં. તો હવે વિચાર કરો કે જ્યાં જવું છે ત્યાંની સંપત્તિ આપણે સાથે રાખવી પડે છે. તો આપણે ગોલોક ધામ જવું છે તો ગોલોકની સંપત્તિ આપણી પાસે હોવી જોઈએ કે નહીં? અને એ સંપત્તિ પ્રેમ છે. ત્યાં ડોલર કે રૂપિયા ચાલતા નથી, ત્યાં અહંકાર રૂપી ધન નથી ચાલતું, ત્યાં નામ પ્રતિષ્ઠા ચાલતા નથી, ત્યાં તો માત્ર સેવા ચાલે છે. કેમ સેવા ચાલે છે? જે લોકોને સેવા કરતા પણ પેટમાં ચૂંક આવતી હોય તો એ લોકો કહે છે કે આ તો સ્લેવ બનાવે છે. ના, સેવા સ્લેવ નથી, સેવામાંથી પ્રેમનો જન્મ થાય છે, કે જે પ્રેમનું ધામ છે. ગોલોકેરો પ્રેમ ધન હરિનામ સંકીર્તન.
હરિનામ સંકીર્તન એ ભગવાન સાથેની દરેક જીવની રાસલીલા છે, એ પ્રભુપાદે આપણને પહોંચાડી. કારણ કે દરેક જીવ આત્મા છે અને એની જીવવા પર ભગવાન અભિન્ન નામ નામીનો છે. એટલે મહામંત્રનું કીર્તન થાય છે ત્યારે ભગવાન એના નામથી અભિન્ન હોવાથી આપણી જીવવા પર ડાન્સ કરી રહ્યા છે. એ જીવ સાથે ભગવાન ડાન્સ કરી રહ્યા છે એની જીવવા પર. એ જીવ અને પરમાત્મા વચ્ચેની રાસલીલા છે. પણ આ વસ્તુ સમજવા માટે શુદ્ધ ભક્તિમાં પદાર્પણ થવું જોઈએ, ત્યાં સુધી નહીં સમજાય. આવી ઘણી બધી વાતો છે. પ્રભુપાદે આપણને એવા ખજાના આપ્યા છે કે ઇવન એમના શિષ્યો અને પ્રભુપાદે એવા ખજાના આપ્યા છે કે આ જગતમાં અબજોની સંપત્તિ હોય તો પણ દુર્લભ છે. ઇવન અમેરિકાના પ્રેસિડેન્ટ બની જઈએ તો પણ દુર્લભ છે. અને મનુષ્યમાં સૌથી વધારે આઈક્યુ પાવરફુલ બનવાના આપણે માન સન્માન મેળવી લઈએ, નોબેલ લોરેટ્સ મેળવી લઈએ તો પણ દુર્લભ છે. કારણ કે નોબેલ લોરેટ્સ પણ પ્રભુપાદના ચરણોમાં સમર્પિત થયા હતા. કારણ કે પ્રભુપાદજીએ જે આપ્યું છે એ ગોલોકનું ધન આપ્યું છે. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. વાણીને જય ગુરુ. હરે કૃષ્ણ. જય ગુરુદેવ. જય ગુરુદેવ. જય ગુરુદેવ. હરે કૃષ્ણ. રાધે રાધે બેટા. હરે કૃષ્ણ. પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. તમે બહુ સુંદર રીતે શ્રીલ પ્રભુપાદ લીલા અમૃત નું પાન કરાવ્યું અમને બહુ ઘણી બધી વસ્તુ જાણવા મળી, શીખવા મળી. પ્રભુપાદના જે બધા ગુણો છે એ એક તમે સરસ રીતે સુંદર રીતે અમારે સમક્ષ મૂક્યા. તમે તમારો ખૂબ ખૂબ આભાર. all glories to Gurudeva and all glories to Srila Prabhupada and all glories to senior devotees. જે વ્યક્તિ તમે આ જે કાર્ય કરી રહ્યા છો એ પ્રભુપાદનું જ કાર્ય કરી રહ્યા છો. જે વ્યક્તિ પ્રભુપાદ આજના ક્લાસમાં એ જ કીધું કે જે વ્યક્તિ જીવતો છે એને પ્રચાર કરવો જ જોઈએ અને એ તમે કરી રહ્યા છો, બધા જીવોનું કલ્યાણ કરી રહ્યા છો. એટલે આપણે તો એક બધા એક તુચ્છ નિમિત્ત છીએ. હકીકત તો આ બધું ધન તો આપણે બીજા એમના તિજોરી ખોલીને કાઢીને આપીએ છીએ, આપણું નથી. હા પ્રભુજી, પણ તો પણ એ તમે કાઢીને અમને સમજાવ્યું આટલી સરસ રીતે. કારણ કે તમે બોલે આવી રીતે સિનિયર, તો અમારા તો સિનિયર તમે થયા. એવું નથી. જો હકીકતમાં એવું છે કે શાસ્ત્રમાં ક્યાંય સિનિયર જુનિયર ની વાત નથી આવતી એક દ્રષ્ટિએ. કારણ કે કોને ખબર પૂર્વ આત્માની યાત્રામાં કોઈ ગયા જન્મમાં 90માં પગથિયા એનો આ જન્મમાં 10 પગથિયા ચડી ગયો એનો અહંકાર કરતો હું, અને કોઈ 90માં પગથિયે પૂર્વ જન્મથી લઈને આવ્યો 91મું પગથિયું ચડતું હોય. એટલે આપણે આ જન્મનું સિનિયર જુનિયર ગણતા હોઈએ એને કોઈ લેવા દેવા જ નથી. આ તો ઇટરનલ જર્ની છે. દરેક વ્યક્તિમાં સુષુપ્ત પ્રેમ, કૃષ્ણ પ્રેમ પડેલો છે. પ્રભુપાદજી કહે છે કે હું તો એને જગાવવા આવ્યો છું અને આપણે બધા એ પ્રભુપાદની પાછળ ફોલો કરીને કરી રહ્યા છે. એટલે આપણા માટે તો પ્રભુપાદજી તો એમના શિષ્યોને સન્માન આપે છે, તો આપણે ક્યાંથી સિનિયરનું સન્માન લેવાનું? જે સિનિયરનું સન્માન લેવું તો આખી દુનિયા પડી છે. ભક્તિમાં સિનિયરિટી માટે નહીં, ભક્તિમાં સેવા માટે આપણે બધા ગુરુની અને પ્રભુપાદની સેવા કરી રહ્યા છીએ. જય ગુરુ. ના એ તો તમે મારો ટાઈમ, તમે બધા ભેગા થઈને મને મારો ટાઈમ સુધાર્યો. તમે મને ગુરુની સેવા કરવાનો, પ્રભુપાદની સેવા કરવાનો મોકો આપ્યો. પ્રભુજી, આપ ફ્રીક્વન્ટલી આવી રીતે આવી અને આપની વાણીનો અમને સારો લાભ આપશો એવી અમારી પ્રાર્થના છે. જરૂર. જ્યારે પણ મેં જગન્નાથજી માતાજીને કીધું છે જ્યારે જરૂર હોય ત્યારે આપની સેવામાં હાજર. થેન્ક યુ પ્રભુજી. હા, આપણે તમે પહેલા પણ આવેલા, પાછા આવ્યા, હજી પણ આપણે તમને ડેફિનેટલી સાંભળવાની ઈચ્છા રાખીએ છીએ. તો જ્યારે પણ ઈચ્છા હોય તમારી સેવા માટે ખૂબ ખૂબ આભાર. બહુ સરસ તમે પ્રભુપાદની, તમારા ગુરુ મહારાજની જે પ્રમાણે તમે સર્વ કરો છો. ઓલ ગ્લોરીઝ ટુ શ્રીલ પ્રભુપાદ. તમારી સાથે રહીશું અમે તો. અમને પણ થોડું આ બધું જ્ઞાન આપજો. ઓલ ગ્લોરીઝ ટુ શ્રીલ પ્રભુપાદ. ઓલ ગ્લોરીઝ ટુ શ્રીલ પ્રભુપાદ. ઓલ ગ્લોરીઝ ટુ ગુરુદેવ.
આપણે બધા એવા ભાગ્યશાળી છે કે આપણને એવો રત્ન ખજાનો મળ્યો છે ને આપણને એની વેલ્યુ ની ખબર નથી. જન્માષ્ટમીના પર્વ નિમિત્તે આપનો આશીર્વાદ અમને બધાને આપો એવી ફરીથી પ્રાર્થના છે. જય શીલ પ્રભુપાદ, જય ગુરુવર્ય. પ્રભુપાદના અને ગુરુવર્યના આપણા આશીર્વાદ આપ સૌ પર બન્યા રહે અને આપ સૌ ભક્તિમાં ખૂબ ખૂબ આગળ વધો એવી પ્રભુપાદના ચરણોમાં પ્રાર્થના. હરી બોલ, હરી બોલ, હરી બોલ, હરી બોલ, હરી બોલ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી, થેન્ક યુ અગેન એન્ડ અગેન. કોટી કોટી પ્રણામ. જય ગુરુદેવ, જય ગુરુદેવ, હરે કૃષ્ણ. જય ગુરુદેવ, જય ગુરુદેવ, જય ગુરુદેવ. તો હવે હું વિદાય લઈ રહ્યો છું. ઓકે પ્રભુજી, થેન્ક યુ સો મચ. હરે હરે કૃષ્ણ. કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. હરે